Am I audible? Yes. Okay. Assalamu alaikum and a very good evening to everyone here. I'm Zamra Razil, your host for tonight's special session organized by UGA, the Undergraduate Association, Akare Patti. We truly delight to see so many of you join us tonight, right after receiving your AL results. We know this is a big moment for you with decision ahead that will shape your career and future. That's exactly why UGA has put together this guidance session to help you to get a real insights from those currently navigating university life in the commerce stream. A quick word about UGA. We are a network of undergraduates from Akre and surrounding areas working together to bridge the gap between school and university. We aim to support and guide students like you through workshop, mentoring, and sessions like this. Without further delay, let's move into the core of our session. Tonight, we are going to hear from three speakers who are currently excelling in different fields within the commerce stream. They will share their university experiences, explain different courses, and give you a real sense of what to expect. To kick things off, I will now hand it over to Lukman, a third-year management undergraduate at the University of California. He will talk about the management and BCom degrees and what they are like from a student's perspective. Lukman, over to you. Hello, am I audible? Can I get a quick information? Yeah. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good evening. I'm Lukman Shuhaib, third year undergraduate from Department of Accountancy, University of California. And first of all, I would like to congratulate you all for having a tremendous results in your A level and come to a position that you will be getting to selected to universities. So getting a good results, I would say. So in the middle, currently you are in the middle, like applying for the university and getting the results, which university you will be getting into. And with that, I would rather consider going and moving forward with Tamil rather than in English. Right. So what are we going to discuss today? So நான் இன்னைக்கு என்ன விஷயங்களை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா importance of getting into the state university degree programs and its importance. So management field எடுத்துக்கிற வகையில ஸோ ஒரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறது எந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ நார்மலி அவங்களுக்கு கேள்விப்பட்ட வகையில் இப்போ நீங்கள் தேடி பார்த்துன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க, வா இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நல்ல உண்மைக்கு பெரிய விஷயம், இவ்வளோ செலக்ட் ஆகிக்கிறது கிடைச்சிக்கிற உண்மைக்கு நல்ல இசைஸ்கோ. ஸோ அப்படின்னு மாதிரி சில நேரத்துக்கு ஐயோ ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு எந்த போகிறோம் 5 வருஷம் கிட்டே வருமே, அது 3 வருஷம் தான் டிகிரியில் போட்டி 4 வருஷம் தான், ஆனால் போனால் ஒரு 5 வருஷம் ஈக்க வரும். ஸோ அப்படி ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸு நீங்கள் அவங்களுக்கு கேள்வி மோஸ்ட்லி. ஆனால் ஒரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு வர ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து எந்த ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாலையுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ண இயலாது. திங் இஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வுட் சே 4 years டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எந்த ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் போய் விசாரிச்சு பார்க்கலும். ஸோ அதில் கேட்டீங்கன்னா எத்தனை இயர்ஸ் டிகிரின்னா சொல்லுவாங்க ஒரு 2 years நாங்கள் ஜென்ரல் ப்ரோக்ராம், ஃபைனல்லையே நாங்கள் ஸ்பெஷல் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக ஸ்பெஷல் டிகிரியே இல்லாது. அது 2 years வந்து நாங்கள் டிப்ளமா போகிறது, 3rd year இதாகி ஜென்ரல் டிகிரி மட்டும் தான் கிடைக்கும், எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் டிகிரியுமே கிடைக்காது. ஸோ இன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச்சை செஞ்சு உங்களோட ரிசர்ச்சை பப்ளிஷும் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஈவன் இப்போ இன்னொரு 2 years இன்ஷா அல்லா என் பேரையோ இவன் உங்களோட கலீக் ஜம்ரா, அவங்களோட சீனியர் பேட்ச் ஜம்ரா அவங்களுடையோ இல்லாட்டி யாராலும் மீன் அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ் ஒரு ரிசர்ச்சுகளை பற்றி அவங்களுக்கு சுமார் அவங்களோட பேரோட தேடி நீங்கள் வெப்லன்னாலும் தேடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரிசர்ச்சர்ஸ் உங்களுக்கு காணலும் இன்ஷா அல்லா. அண்ட் எல்லாருமே ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி வரக்கூடிய ஆக டிஸ்பைட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி ஹவ் டு டூ ரிசர்ச், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 4 years டிகிரி ப்ரோக்ராம்ன்ற பெனிஃபிட் இருக்குது, ரைட்? ஸோ வேற உங்களுக்கு ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் பெரிய ஒரு இது ஒன்று மாறுதி விஷயங்கள் சம்மந்தமாக இதாக்கிக்குது. Zamraj, move to the next slide. Sorry, to more details anyway. Right? Uniqueness of state university degrees is an important thing, right? So international recognition பத்தி பார்த்தோம்னா என்ன மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரெக்கக்னிஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சும்மா தேவையான இப்போ நீங்கள் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் நினச்சிக்கிறீங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சி கனடான்னு வைங்களே. ஸோ கனடா
அண்ட் ஆஸ் வெல் as வேற அந்த இதுகள் ஒரு இந்த கண்ட்ரீஸில் ஒஃபிஷியல் வெப்சைட் ஒழிக்குது, அவனோட இமிக்ரேஷன் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுவோட போய் தான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி செல்ல இந்த மாதிரி அண்டர் கிராஜுவேட் நீங்கள் அவ்வளோ போட்டு இன்னொரு 4 இயர்ஸில் நீங்கள் எடுக்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற குவாலிஃபிகேஷன்ஸை போட்டு பாருங்கள், ஒரு பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் ஒன்று நடக்கும் ஒரு இதில் சர்ச் பண்ணுங்கடா. ஸோ என்னன்னா அவங்க கொடுக்குற வேல்யூ வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அந்த அதில் வந்து அவங்க ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் வந்து வச்சுப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட இயர் அந்த ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் என்னென்ன அஃபிலியேட்டட் டிகிரியா இல்லாட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டியாலே தார டிகிரியா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒவ்வொரு கிளாசிஃபிகேஷனை வச்சு பேஸ் பண்ணி அவங்க டிகிரிஸை இதாக்குவாங்க. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் கனடா அதிலே நிறைய வந்து அஃபிலியேட்டட் டிகிரிஸ், அடுத்தது வந்து இந்த விஷயங்கள் நிறைய அவங்க பார்ப்பாங்க. என்னன்னா அவங்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு செட் ஒன்று தான் அவங்களோட கண்ட்ரிக்கு கூட தேவை. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் அப்ளைங் ஃபார் அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் அதர் கண்ட்ரிஸ், ஃபார் சம்டைம் வேற நாடுகளுக்கு நீங்கள் மைக்ரேட் ஆகணுன்றாலும் இந்த ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி டிகிரிஸ் I would say a big role on play ஆகும். என்னண்டா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள ரெக்கக்னிஷன் வித் ஸ்ரீலங்கன் கண்ட்ரியோடைய ரெக்கக்னிஷனோட தான் நீங்கள் கட்டாயமாக இன்டர்நேஷனலாக ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி டிகிரிஸுக்கு பெரிய அளவில் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரெக்கக்னிஷன் இருக்குது, ரைட்? ஸோ கோஆப்ரேட் ரெக்கக்னிஷன். ஸோ கோஆப்ரேட் ரெக்கக்னிஷன்டா ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் பெரிய அளவு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு இருக்குது. நார்மலி கேரியர் ஃபே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அது பேசிக்கலி சொல்லணும்னா நிறைய கேரியர் ஃபே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா மெயின் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலனியா, கொலம்போ அண்ட் ஜவர்தனபுரம், இது எல்லாத்துலேயும் மாதிரி நார்மலி கேரியர் ஃபேர்ஸ் ஈவன் இன் மொரட்டுவா வந்து பெரிய ஒரு கேரியர் ஃபேர் நடக்கு. ஸோ அது அந்த மாதிரி மெயின் கேரியர் ஃபேர்ஸ் எல்லாம் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க வர ஹையர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் என்ன வருது. இப்போ ஈவன் ரீசன்ட்லி நடந்தது எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் நடந்த கேரியர் ஃபேரில் கூட ஈவன் எம்ஏஎஸ், யூனிலீவர்ஸ், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க வந்திருந்தாங்க ஹையர் பண்ணுறதுக்கு. ஆடிட் ஃபார்ம்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ண கூப்பிட்றதுக்கு வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் ஏதோ ஒரு அன்அவாய்டபிள் ரீசன்ஸ்னால 2-3 ஆடிட் ஃபார்ம்ஸ் வரல. ஸோ அப்படியும் இருந்தாண்டா பெரிய சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங் கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய ஆடிட் ஃபார்ம்ஸ் கூட வந்திக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது கிடைச்சிக்கும். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதனால ஆனால் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய பிக் ஜாயன்ஸ் வருவாங்க. என்னண்டா அந்த ஆட்களை அந்த அந்த குவாலிட்டி அண்டர் கிராஜுவேட்ஸாக அவங்க பிக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு தாங்க. என்னன்னா நீங்கள் என்னன்னாலும் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் கெரியர் ஃபேர்ஸ் நடக்கிறது கேள்விப்பட்டிப்பீங்க. இஸ்ரேலி 1-2 மாதிரி நடக்கையிலும் அது வந்து ஒன் ஆஃப் லைக் ஓல்டஸ்ட் அப்படியான ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்னு செல்லும். ஆனால் அதுலேயும் அந்த ஒன்ற மாதிரி ஒரு இது வந்து இல்லை, ரைட்? ஸோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் another important thing என்னன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து எல்லா வகையிலையுமே உங்களோட எல்லா ஸ்கில்ஸ்லையும் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், லீடர்ஷிப், இந்த மாதிரி வெவ்வேறான ஸ்கில்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க செஞ்சு தந்திக்கிறாங்க. ஒரு தெரிஞ்ச கிளப்ஸ் அண்ட் சொசைட்டிஸ் இருக்குது, ஒரு ஒரு அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ஸ் வைப்பாங்க. ஈவன் வித்தின் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட், யுவர் ஃபேக்கல்டி இன்ஷால்லா நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுலேயும் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு மாறதி இது எவ்வளோ நடக்கும். அடுத்த மெயின் வந்து லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட். இப்போ நாங்களும் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு மீக்கிறாங்க கலீக்ஸ். ஸோ வந்த புதுசில் நிறைய கஷ்டப்பட்டாங்க சிங்கள அண்ட் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல. ஆனால் இப்போ மாஷாலான நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ வந்து பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு வந்து லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் கட்டாயமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுக்கு வர வந்து லாங்குவேஜ் சைடோட நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கலாம்னு அதை பற்றி எங்களை ஃப்ரீ அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு டீப்பான ஒரு ஐடியா ஒன்று தருவார். ஈவன் லைக் ஒரு இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் கட்டாயமாக டெவலப் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டியது. நான் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா யூனிவர்சிட்டி உள்ளுக்கும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கல கூடிய விஷயங்கள். ஸோ டெவலப் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா பாலிஷப் ஆகும், இல்லாட்டி மொழி புதுசானாலும் டெவலப் பண்ணிக்கல இது. யா ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்னு எடுத்துக்கின்ற வகையில் ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம். ஸோ இது பேசிக்கலி 2 கேட்டகரியாக பிரியுது. நார்மலி நான் பார்த்தோம்னா ஒன்று மேனேஜ்மெண்ட், நார்மலி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷல், அது பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ், பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட், பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற சைடு ஒரு போகிறது. அடுத்து பேச்சுலர் ஆஃப் காமர்ஸ், பிகாம், ரைட்? ஸோ இப்போ இதில் எடுத்துக்கின்ற வகையில் இசெஸ்கோஸ் லிஸ்ட்டை பற்றி பார்க்குறீங்க. அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்டில் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஃப்ரம் என்டையர் ஸ்ரீலங்கா 5424 இன்டேக் எடுத்துக்கிறாங்க லாஸ்ட் இயரில். ஸோ இட் வாஸ் லாஸ்ட் இயர். ஆனால் இந்த வருஷம் இதை விட கொஞ்சம் கூடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இது வந்து அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட்லான மினிமம் இசெஸ்கோ லிஸ்ட். லைக் கொலம்போ யூனிவர்சிட்டி டாப்ல 1.7671 அப்படின்னு மினிமம் இசெஸ்கோன்னு இந்த சென்ஸ் 1.76க்கு மேலே இருக்கிறார்கள் நான் அப்ளை பண்ணிப்பேன். குறைஞ்ச இசெஸ்கோ இன்னும் இதுதான். அப்புறம் வந்து 1.7519,
ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வர ரீசன் என்னன்னா ஜப்பர் அப்ளை பண்ணிக்கிறால் கன்சிடர் பண்ணி கிளம்பு அப்ளை பண்ணிக்கிற சுச்சுவேஷன். நார்மலி ஜப்பர் ஃபர்ஸ்ட் கிளம்பு செகண்ட் அப்புறம் கெலனி அந்த மாதிரி ஓடணும்லாம் வர. ஸோ கெலனி யூனிவர்சிட்டி, அடுத்தது ருஹுனு, ஜப்னா அண்ட் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி, சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி, ரொஜராட்ட, வயம்ப, சபரகம. ஸோ இதுவரை வந்து மெயின் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம். ஸோ பிகாமை பற்றி கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஓவரால் கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு 884 மாதிரி அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிது. ஆனால் பார்க்க வேண்டிய விஷயம்னா அம்பார் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து எல்லாம் என்கியூசி இந்த சைட் நோ குவாலிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ். ரீசன் வந்து அப்ளை பண்ணாமிக்கிற ஈகேலும் இல்லாட்டி சம்டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம போகக்கூடிய சான்சஸ் நீக்குது. அதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தது. யா சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்கூலில் வந்துக்குது. ரைட், ஓகே. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஜவர்தனபுரா. ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஜவர்தனபுரா எடுத்துக்கின்ற வகையில் ஒன் ஆஃப் அ prestigious and as well as the I would say the best university in Sri Lanka for management studies. It's because it was established early. முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட மேனேஜ்மெண்ட் ஃபேக்கல்டி ஸ்ரீலங்காலே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஜவர்தனபுரா. முதல்ல அது வித்யோதய பிரிவினை கூப்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு பிரிவினை இந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக மாறப்பட்ட ஒரு இடம் தான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஜவர்தனபுரா. பிறகு அதில் முதல்ல அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஸ்ரீ ஜவர்தனபுரையில். ஸோ அதனால பெரிய ஒரு ரெக்கக்னிஷன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஜவர்தனபுரைக்கு இது மேனேஜ்மெண்ட் சைடில். என்னன்னா அந்த டைமில் ஒர்க் பண்ணி அவுட் ஆகின நிறைய பேர் இன்றைய பெரிய பெரிய பொசிஷன்ஸில் பெரிய பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸோடு இருக்கிறாங்க. ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஜவர்தனபுரம் எடுத்துக்கின்ற வகையில் மிச்சம் பேர் மோஸ்ட் டிமாண்டிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் பிஎஸ்சி in business administration, BSc in management public, BCom இருக்குதுங்கன்னா. ஸோ அது வந்து பிகாம் என்றாலும் அது உள்ளுக்கு வர ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் செப்பரேட்டாக இருந்தாலும் அண்ட் பிஎஸ்சி இன் ரியல் எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் செப்பரேட்டாக அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணப்படும். பிஎஸ்சி இன் அக்கௌண்டிங், marketing management, HR and business administration, finance, business information system, separate intake, operations and technology separate and entrepreneurship. So இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி மெயினாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஸ்ரீலங்காவில் மோஸ்ட் டிமாண்டிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் எவ்வளோ காலத்துக்கு இருந்தது. ரீசெண்ட்லி அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்து ஆகிக்குது எங்களோட லஃப்ரி பிரதர் டிகிரி ப்ரோக்ராமோட. ஆனாலும் மோஸ்ட் டிமாண்டிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஜவஹர்லால் வச்சு பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சயின்ஸ் ஆனர்ஸ் இன் அக்கௌண்டிங். ஸோ இதுதான் கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்காவில் மோஸ்ட்லி டிமாண்டடான டிகிரி ப்ரோக்ராம். ஸோ அதில் வந்து ஹையர் இசட் ஸ்கோர்ஸ் எடுத்தா எல்லாருமே கன்சிடர் பண்ணுற விஷயம் 2.0க்கு மேலே வந்துச்சுன்னா ஜப்பர் அக்கௌண்டன்சி கிடைக்குமா. ஸோ தட் வாஸ் அ மெயின் கொஸ்டின் இன் எவ்ரி காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அவங்களோட மைண்டில் இருக்கிற மெயின் கொஸ்டின் அதுதான், கிடைக்குமா இல்லையான்றது மாதிரி. அண்ட் ஆல்சோ பேச்சுலர் ஆஃப் அப்புறம் பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ் இன் ஃபைனான்ஸ் ஒரு நல்ல டிகிரி ப்ரோக்ராம். ஸோ அதெல்லாம் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் மோஸ்ட் டிமாண்டிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் ஜவஹர்லால் யூனிவர்சிட்டி. அடுத்தது ஸோ இது வலிக்குது மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்த பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்கனாமிக்ஸ்னு ஸ்பெஷலானது உண்டு. அது ரெண்டு அந்த மாதிரி டிமாண்டிங்கான டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ரைட், யா Zamra. Yes, University of Colombo. Another thing, just move to the other slide, please. The previous one. University of Sri Jawaharlandapurayil another important thing நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். என்னன்னா நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ரோல் ஆகினீங்கன்னா அவங்களோட இசட்ஸ்கோ பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணப்படும். ஸோ நீங்கள் செகண்ட் இயரில் போனீங்கன்னா உங்களோட செகண்ட் இயர் ஸ்டார்ட்டில் வந்து இவங்க அவங்களே வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு அலோகேட் பண்ணுவாங்க. என்னோட எல்லா டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸும் கிட்டத்தட்ட செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்குது. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அதில் பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆனர்ஸ் இன் அக்கௌண்டிங்கிற டிகிரி ஆஃபர் பண்ணலாம். இது டிகிரிஸ் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு நீங்கள் போகணும்னா செகண்ட் இயரில் வர அந்த கோர்ஸ் செலெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஃபரன்ஸை நீங்கள் கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு அக்கௌண்டிங் அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு என்ரோல் பண்ணல. அவங்க அலோகேட் பண்ணுற பேசிஸ் என்னன்னா அவங்களோட இசட் ஸ்கோர். ஸோ ஹையர் யூ இசட் ஸ்கோர், higher chance of you are getting into a course that you prefer. நீங்கள் ஹையஸ்ட் டிமாண்டிங் கோர்ஸ் கேட்குறீங்கன்னா ஹையஸ்ட் இசட் ஸ்கோரை வச்சு டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் இட்.
ஆனால் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இசஸ்கோ குறைவாயிருந்து நீங்கள் ஹையஸ்ட் டிமாண்டிங் கேட்டிங்கன்னா சில நேரம் கிடைக்காம சான்ஸ் இது என்னென்னா ஹையஸ்ட் டிமாண்டிங்கான கோர்ஸை வந்து இன்னும் வேறு அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ் கேட்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன் வந்து செகண்ட் இயரில் நடக்கும். ஸோ அது வரையும் எல்லா அண்டர் கிராஜுவேட்டும் நார்மல் ஜென்ரல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் உள்ள தனிப்பீங்க. ஜென்ரல் ப்ரோக்ராம்லாம் நடக்கும். அதுக்கு பிறகு தான் அவங்களே அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கோர்ஸ் செலெக்ஷனுக்கு அவங்களால ஃபோர்ட் பண்ணப்படும். எஸ் எஸ் அம்ரா. Yes, University of Colombo. University of Colombo is one of again, it's one of a prestigious and as well as first in Sri Lanka, I would say. வந்து Sri Lanka rankingல international universities rankingல first இருக்கிறது வந்து University of Colombo. முந்தியெல்லாம் University of Peradeniya it was there, but anyway it was replaced by University of Colombo. International levelல பெரிய ஒரு recognition இருக்கிற ஒரு university தான் University of Colombo. ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலாம்புலையும் யூனிக்கான டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஆனர்ஸ் ஃபைனான்ஸ், பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் இங்கே தரக்கூடிய டிகிரி ப்ரோக்ராமுடைய டைட்டில் வருது. ஸோ பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் ஜவஹர்லால் யூனிவர்சிட்டி, பட் இன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலாம்பு இட்ஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ரைட்? அதில் ஃபைனான்ஸ், ஹெச்ஆர்எம், மார்க்கெட்டிங், அக்கௌண்டிங், அடுத்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் லெஷர் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடான டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் மோஸ்ட் டிமாண்டிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் ஒண்டிக்குது. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலனியா அண்ட் சாரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலம்போ ஃபைனான்ஸ்னா அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ரெக்கக்னிஷன் என்னென்னா இன் கம்பேர் வித் அக்கௌண்டிங் ஃபைனான்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன் இருக்குது. அதுக்கு கொஞ்சம் ரீசன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷர். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலம்புல அக்கௌண்டிங் ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷர் வந்து மிச்சமே குறவு. அரௌண்ட் 6 months டைம் தான் அவங்க தருவாங்க அண்டர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு இன்டர்வியூ போகிறது. ஸோ அது கொஞ்சம் லேட் மாறதே ஒரு ஃபீலிங். ஸோ அதனால ஃபைனான்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு அதே டைம் இருந்தாலும் ஆனால் ரெக்கக்னிஷன் கூட ஃபைனான்ஸு. ஸோ அண்ட் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம். ஸோ இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் வந்துக்குது. ஒன் வாஸ் கெட்டிங் த ஹையர் CGH course, they'll enroll to that this particular degree program. And another thing, so ISESCO அடிப்படையில் கலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷனை பற்றி பேசணும். அதில் வந்து என்னென்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலம்பில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணுற வந்து அட் தி எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர். நீங்கள் தேர்ட் இயருக்கு வரைச்சு தான் உங்களே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த அலோகேட் பண்ணப்படும். ஸோ செகண்ட் இயர் வரையுமே நீங்கள் ஜென்ரல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஜென்ரல் ப்ரோக்ராமில் தான் இப்போ உங்களுக்கு என்டையர் பேட்சே உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் காமனான ப்ரோக்ராம் தான் ஒரு கிளாஸஸாக அவங்க பிரித்து வச்சுப்பாங்க. அப்படின்னா செட் 1, செட் 2, செட் 3 மாறுதி, அப்படி 3 இது ஒன்று மாறுதி 3 கிளஸ்டராக தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும். Zamra, can you please move to the previous slide? Yeah, just keep the Colombo, please. Yes, just keep, pause it. ரைட். இதில் வந்து என்னென்னா இந்த 3 கிளாஸஸாக அந்த லெக்சர்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸோட நடக்கும். ஆனால் நார்மல் டிகிரி ப்ரோக்ராம். அது பிறகு அட் தி எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் அவங்களோட எதிர்த்த அவங்களோட GPA கிரேட் பாயிண்ட் அவரேஜ்னு ஒரு விஷயத்தை நான் கால்குலேட் பண்ணோம். நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்ததுக்கு போகிறோம் என்னென்னா உங்களோட ஸ்டடீஸ் ஒரு கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்த மார்க்ஸோட பொறுத்து ஒரு GPAன்னு வாங்கி ஒரு இதொன்று நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவோம் சப்ஜெக்ட் வெயிட்டேஜோட. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவ்வளோ நாளாக கலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அப்படின்னா அந்த GPA அண்ட் சில பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு மாறுது. சரியான பேஸ் எப்படின்றது பற்றி கிளியராக ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த ஜஸ்ட் 1 minute அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் ஒன்றில் தான் அவன் டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ just 1 minute. Yeah, sorry guys, sorry. Am I audible? Hello? Yeah. Sorry. So இப்போ என்னண்டா அவங்க வந்து ரீசன்ட்லி ஃப்ரம் அவர் ஜூனியர் பேட்ச் அடுத்ததுன்னு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு வரைச்சி எப்படி நடக்கும்னுண்டா அவங்களோட இசெஸ்கோ பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க டிவைட் பண்ணுவாங்க. முந்தைய அவங்களோட மார்க் அண்ட் GPAன்ற கன்சிடரேஷனை வச்சு தான் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து அவங்களோட மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து மார்க்கை வச்சு தான் செஞ்சாங்க. ஆனால் இப்போ கூட இசெஸ்கோ பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன் பண்ணோம். உங்களுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரிஃபர்டான டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அது வந்து அப்படியே ஓட இருக்கு.
கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணிருந்தா அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் அலோகேட் பண்ணிட்டு உங்களோட இசட் ஸ்கோர் பேசிஸில் தான் அவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன் நடக்கும். எஸ், யா லெட்ஸ் மூவ். And next வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலனியா பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படி ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இங்கே தர டைட்டில் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆனர்ஸ். ஸோ இஸ் மை யூனிவர்சிட்டி. ஸோ நான் பெருசாக இனி இதாக்க போகல, நானே இதாக்குற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ எனிவே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலனியில் வந்து 5 மெயின் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, பிகாம் இன்க்ளூடிங் மார்க்கெட்டிங், ஹெச்ஆர்எம், ஃபைனான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி. ஸோ இங்கேயும் மோஸ்ட் டிமாண்டிங்கான டிகிரி ப்ரோக்ராம் என்னென்னா பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜர் ஆனர்ஸ் இன் அக்கௌண்டன்சி. ஸோ வந்து எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே ட்ரை பண்ணுறது வந்து அக்கௌண்டன்சி போயிலுமான்றது தான் பெரிய ஒரு கன்சர்ன். ஈவன் I was applying, so same thing. அக்கௌண்டன்சி அது அவ்வளோ ஒரு டிமாண்டிங் இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ another திங் என்னன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜர் ஆனர்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங். ஸோ மார்க்கெட்டிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்ரீலங்காலே பெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் இதை வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலனியில். ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில் டிமாண்டிங்கான ப்ரோக்ராம் வந்து அக்கௌண்டன்சி ஐந்ததுக்கு, பட் ஸ்ரீலங்காஸ் பெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் இன் கலனியா. ஸோ கலனியா மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து அந்த அளவு ரெகக்னிஷன் தாரான். இப்போ ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் ஸ்லிம் அண்ட் சிம் ஒரு சம் ஐடியா இல்லையும். ஸோ அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு பெரிய ஒரு எக்ஸம்ஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்கால் அவங்க எடுத்து அவங்களோட டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு இதாகினா அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அவங்க வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறதையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களோட டிகிரி ப்ரோக்ராமில். ஸோ அது another மெயின் ரிமார்க். ஸோ அக்கௌண்டன்சி மோஸ்ட் டிமாண்டிங், அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஈவன் ஃபைனான்ஸ் அதோட பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் ஒண்டிக்குது. ஃபைனான்ஸ்லேயும் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் நியூலி இன்ட்ரடியூஸ் ப்ரோக்ராம் பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் உள்ளது. அதை பற்றி ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணப்பாடி ஈவன் இன் அக்கௌண்டன்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆடிட்டிங் அண்ட் ஃபாரன்சிக் இது. ஸோ அதெல்லாம் யூனிக் டிகிரி ப்ரோக்ராம். அடுத்த அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். ஸோ ஆடிட்டிங் அண்ட் ஃபாரன்சிக் வந்து ஆடிட்டிங்லேயும் இன்டீப் போய்த்து ஃபாரன்சிக் அந்த ரிலேட்டடான பெரிய பெரிய கிரைம்ஸ் கண்ணுக்கு விளங்காத அளவில் களவுகள் செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அதோட டிடெக்ட் பண்ணக்கூடியது மாதிரி தான் ஆடிட்டிங் அண்ட் ஃபாரன்சிக் அக்கௌண்டிங். நமக்கு இந்த டிகிரிக்கு செல்லோட பேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகினது வந்து என்னென்னா எங்களோட சென்ட்ரல் பேங்க் ஸ்கேம் நடந்துச்சு. அதோட பெரிய ஃபைனான்ஷியல் கிரைம்ஸ், ஆனால் அதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணவே கஷ்டமானது. ஆனால் அதோட டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அறிஞ்சு தான் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் செட் ஒன்று ஸ்ரீலங்காவுக்கு நீட் ஒன்று இருந்தனால ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ். எஸ், யா லெட்ஸ் மூவ் ஆன். அடுத்து என்னது ஜஸ்ட் வெயிட் லஃப்ரி another important thing, ஸ்ரீலங்கா இந்த கெலனி யூனிவர்சிட்டியில் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் டிபார்ட்மெண்ட் செலெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் எப்படி நடக்குதுண்டா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ரோல் ஆகின உடனே வித்தின் ஜஸ்ட் 3 months உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. இங்கே ஜென்ரல் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இல்லை. வித்தின் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இட் செல்ஃப், ஐம் சாரி, ஃபர்ஸ்ட் 3 weeks நான் சொன்ன வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இட் செல்ஃப் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கும் அவங்க அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. செப்பரேட் இன்டேக் நடக்கும் சில டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு. இது மந்த்லிஸ்கோ பேசிஸில் தான். ஆனால் கெலனியில் உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் செலெக்ஷன் தான் மிச்சமே டஃப் ஆனது. அண்ட் சில நேரத்துக்கு அது மோஸ்ட் அந்த அப்படி சில கொஞ்சம் அன்ஃபேரான சில பேசிஸும் இது என்னண்டா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் போட்ட டிகிரி ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாண்டா உங்களுக்கு மிஞ்சி உள்ள டிகிரி ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கிடைக்கும். செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது ஒன்று இல்லை கெலனி யூனிவர்சிட்டி. ஸோ லேட்டர் ஆன் இஃப் யூ கொடுத்த கெலனி யூனிவர்சிட்டி அவர் கண்டாக்ட் பண்ண இயலும். ஸோ கண்டாக்ட் பண்ணி அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்க இயலும். ஸோ அண்ட் யா மெயினாக இந்த டாப் 3 யூனிவர்சிட்டிஸை பற்றி தான் நான் பேசணும்னு ஐடியா பண்ணது. அண்ட் ஃபர்தர் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடியதுலையும் சேம் இது வந்து அவங்களுக்கான யூனிக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் இது. ஸோ அவங்களோட மெயின்லி பேசிக்கலி நாங்கள் எடுத்துக்கணுன்ற இந்த அக்கௌண்டன்சி, மார்க்கெட்டிங், ஹெச்ஆர்எம் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் இந்த ஃபீல்ட்ஸுக்கு இடையில தான் இது ஒரு இதாக கன்சிடர் அபவுட் வயம்பு யூனிவர்சிட்டி நான் நினைக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ்னு ஒன்று தான் இதுக்கு. எஸ், ஸோ அப்படி அந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸில் ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ஸோ கெலனிக்கு போகிறவங்க நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா நார்மலி டிமாண்டிங்கான யூனிவர்சிட்டி தான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பேராதெனியோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வயம்பு ஈக்குவலண்ட் ஆகிக்குது. அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் புகுன, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சபரகமுவா, அப்புறம் சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி, லாஸ்ட்டாக நார்மலி லாஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் மாதிரி இருக்குது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜப்னா சம்டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில். யா இந்த மாதிரி டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ யா, so from this point onwards, I'll hand over to Brother Lafri to continue the presentation. No, sorry, Lafri and Zamra. Thank you, Lukman. So yeah, நாம் இப்போ பேச போகிறது லைக் மோஸ்ட் டிமாண்டிங் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் இப்போ
ஐ டோன்ட் நோ, இந்த பேர் வந்து ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கிறது ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங்க்கு, ஏதால அது வந்து டிமாண்டிங்கானே தெரியல. பிகாஸ் நான் வந்து அதை பார்த்து தான் ஓகே ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லி அது மாதிரி போட்டேன். ஸோ நான் வந்து ஜம்ரா தேர்ட் இயர் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் அண்டர் கிராஜுவேட், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கெலனியா. ஸோ ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கெலனியில் மட்டும்தான் இன்டர்னலாக இருக்கிற டிகிரி. ஸோ எக்ஸ்டர்னலாண்டு நான் நினைக்கிற கொலம்பு யூனிவர்சிட்டியில் எக்ஸ்டர்னல் செய்யலாம். இட்ஸ் அ 3 years degree. So it's not a honors degree. ஸோ ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் நாங்கள் போக்கோல எல்லாம் வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால ஜட் ஸ்கோர் வந்து ஒரு 1.0 அது மாதிரி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஓகே இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம அம்பார் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோட்டா வந்து 2 தான். ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங்க்கு அம்பார் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ஓவராலாக 2 பேர் தான் போவாங்க. ஸோ லாஸ்ட் இயர் நான் ஸ்கோர் பேசிஸ் பார்த்துருந்தேன். இட்ஸ் லைக் 1.4185. Lovely. Shall we move to the next slide? So yeah, ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் என்னென்ன கொமர்ஸில் வந்து இப்போ கொமர்ஸ் எடுத்தாக்கள் தான் மோஸ்ட்லி அதில் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ என்னென்ன பாடம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிச்சேன்னா நீங்கள் கட்டாயமே வந்து எக்கானமிக்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து ஏ லெவலில் செஞ்சிருக்கணும். அதோட பிஸ்னஸ் ஐசிடி ஒரு பிஸ்னஸ் ஓகே 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 காட்டு கொடுக்குறேன். ஓகே என்ன அப்படிதான் நீங்க ஓகே சாரி. ஸோ அதோட வந்து ஓ லெவலில் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்ஸில் வந்து கட்டாயமே சி பாஸ் எடுத்து இருக்கணும். ஸோ இந்த டிகிரியை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து இவ்வளோ எலிஜிபிலிட்டிஸும் உங்களுக்கு வேணும். அண்ட் இது வந்து ஒரு 4 years டிகிரி ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அது என்னென்ன அந்த டிரெக்டாகவே வந்து லுக்மான் ஏற்கனவே பேசிச்சு வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கெலனியில் வந்து என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் வந்து டிரெக்டாகவே வந்து ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வரும். ஸோ ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே பாரதால இந்த டிகிரி வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மோராக எப்படி பார்க்க போனோம்னு சொன்னால் ஃபைனான்ஸ் ப்ளஸ் மெட்ஸ் இருக்கும். மெட்ஸில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல போனால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ யா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு, லீனியர் அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சம்பந்தமான இது வலிமிக்கும். அதோட ஐசிடி ஸோ ஐடியோட சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்களும் அதில் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே இந்த 3 காம்பினேஷனில் தான் வந்து அந்த கோர்ஸ் அதில் இருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இருக்கும். ஸோ ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரையில் ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்று பார்த்தா நமக்கு மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ நார்மலாகவே மேனேஜ்மெண்ட் படித்து அவங்க என்னென்ன டிகிரி அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குமோ அதுகளோட ஸ்பெஷலாக இப்போ நம்மளோட கோர்ஸுக்குரிய ஸ்பெஷலான ஒரு ரெகக்னிஷன் ஒரு ஜாப்னு சொல்லிச்சேன்னா ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியர்னு சொல்லி இப்போக்கி ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ஜாப் ஒன்று இல்லை. ஸோ ஃபைனான்ஷியல் அனாலிஸ்ட், ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ அப்படி அதை ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அனலிஸ்ட். ஸோ அதை பற்றி தான் நாம் படிக்கிறது வந்து ஓவராலாக வந்து அனலிஸ்ட் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ தந்து அதை அனலைஸ் பண்ணுற. ஸோ அந்தக்குரிய ஜாப்ஸ் தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணப்படும் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங்கில். லவ்லி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதில் நீங்கள் இப்போ நார்மலாக வந்து கொமர்ஸ் செய்கிறாக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சிஏ, சிசிஏ, சிஎம்ஏ, சிமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதை தாண்டி இந்த கோர்ஸுக்குரிய ஒரு ஃபைனான்ஸுக்குரிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கானது தான் இந்த சிஎஃப்ஏ, சார்ட்டர்ட் ஃபைனான்ஷியல் அனாலிஸ்ட். ஸோ நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எம்ஓயு இருக்கிறதால சிஎஃப்ஏ இன்ஸ்டிடியூட்டோட ஸோ எல்லாருமே வந்து சிஎஃப்ஏ வந்து ஒரு டிகிரி முடித்த ஆளுக்கு தான் அந்த கண்டினியூ பண்ணிடும். ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸில் வந்து எம்ஓயு இருக்கிறதால ஸோ ஃபைனான்ஸ் ஹோனர்ஸுக்கும் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியர் ஹோனர்ஸுக்கும் வந்து சிஎஃப்ஏ ப்ரோக்ராம் வந்து தேர்ட் இயரில் இருந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி போகிற மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்ன்ஷிப்பை பொறுத்த மட்டில் வந்து நார்மலாக வந்து தேர்ட் இயர் செகண்ட் செம்மில் இருந்தவங்களுக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் போக இயலும். பட் ஃபோர்த் இயரில் போகிறது தான் ஸோ கட்டாயம் வந்து ஃபோர்த் இயரில் போகிறது தான் கட்டாயம். பட் தேர்ட் இயர் செகண்ட் செம்லேருந்து போக இயலும். பட் ஈவினிங் லெக்சர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதையும் அட்டென்ட் பண்ணிக்கு உங்களுக்கும் போகணும். ஸோ யா ஸோ அவ்வளோதான் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் என்று சொல்கிறது. ஸோ லவ்லி, லெட்ஸ் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
யா ஸோ அடுத்த ஒரு ஒரு ஃபெசினேட்டிங்கான ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் தான் இதுவுமே வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலனியில் மட்டும் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலான டிகிரி ப்ரோக்ராம் அக்கவுண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். ஸோ ஸ்ரீலங்காவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஐசிடியோட கம்பைன் பண்ணி ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம். இட்ஸ் அக்கவுண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். ஷெல் வி மூவ் டு த ஸோ அக்கவுண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறதுக்கு அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட் கோட்டா வந்து ஒன்று. அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ஓவராலாக ஒரு ஆள் தான் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு போகலும். இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுமே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலனியில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சிக்கு கீழே டிரெக்டாக நீங்கள் போய்த்திருவீர். ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலனியில் அக்கௌண்டன்சி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து லுக்மானிட்ட மென்ஷன் பண்ண மாதிரி மோஸ்ட் டிமாண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் உண்டு. ஸோ சாரி அக்கவுண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கட்டாயமே அக்கவுண்டிங் ஏ லெவலில் வந்து அக்கவுண்டிங் எடுத்திருக்கணும். அதோட ஒன்று வந்து எக்கானமிக்ஸ் ஓர் பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் அப்படி அது அந்த கம்பினேஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அப்படி அதோட பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஓர் ஐசிடி அதை எடுத்திருக்கணும். ஸோ இப்போ நார்மலாக செல்ல போன மனுஷன்னா நம்மளோட ஊரில் நார்மலாக எடுப்பாங்க. நம்ம கொமர்ஸ் படிக்க போனால் அக்கவுண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் எக்கானமிக்ஸ் எடுப்போம். அப்படி இல்லாட்டி எக்கானமிக்ஸுக்கு பதிலாக ஐசிடி எடுப்போம். ஸோ ஒரு ஆள் வந்து எக்கானமிக்ஸ் எடுக்காமல் ஐசிடி எடுத்திருந்தாருன்னு சொல்லிச்சேன்னா நம்மளோட நார்மலாக பார்ப்போமே அக்கவுண்டிங் பிஸ்னஸ் ஐசிடி எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லிச்சேன்னா அவருக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இதுவுமே வந்து 4 years டிகிரி ப்ரோக்ராம். லஃபில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது அக்கௌண்டன்சி டிபார்ட்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலனியில் ஸ்பெஷல் டிகிரினா அக்கௌண்டன்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் மட்டும் 3rd year ஃபர்ஸ்ட் செம்மில் இருந்து உங்களுக்கு இன்டர்ன் போக எழுமா இருக்கும். ஸோ இன்டர்ன் வந்து 1000 hours இன்டர்ன் இருக்கணும். ஸோ 4th year தான் மஸ்ட். பட் 3rd yearல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி போக கேளும். நீங்கள் எந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் எடுக்க ஏழுமென்னு சொல்லிச்சேன்னா ஸோ 2 பார்ட்மே மாதிரி உங்களுக்கு ஐசிடியோட ஸோ ஐடியோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த சைட்லேயும் ஜாப்ஸ் எடுக்க இயலும். ஸோ அக்கௌண்டன்சி மேனேஜ்மெண்டோட சம்மந்தப்பட்ட இஆர்பி கன்சல்ட் ஸோ அப்படியான இதுகளும் உங்களுக்கு எடுத்துக்க இயலும். ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் உங்களுக்கு எடுத்துக்க இயலும். So these are some job opportunities. So lovely. Next slide. அண்ட் ஆல்சோ அடுத்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் நான் பேச போகிறது வந்து பிஐஎஸ் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். இது வந்து ஜெயப்பூர் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து வழங்கப்படுற டிகிரி ப்ரோக்ராம். அண்ட் இதுக்கு வந்து ஜட் ஸ்கோர் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜட் ஸ்கோர் வந்து 1.6287 இருக்கு. ஸோ ஜெயப்பூர் யூனிவர்சிட்டி தெரியும், நம்ம ஊர்லேருந்து ஜெயப்பூர் யூனிவர்சிட்டி போகிறேன்னு சொல்லி சென்னை எப்படியுமே ஒரு பெரிய ஜட் ஸ்கோர் ஒன்று எடுத்திருந்தா போகலும். ஸோ இதுவுமே வந்து ஸோ நார்மலாக இதுக்கு நான் ஸோ இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் இது செய்கிற மாதிரி நான் ஏஐஎஸ்க்கு சென்ன மாதிரி அக்கவுண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு சிஸ்டம்ஸுக்கு சென்ன மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமுக்கும் நீங்கள் ஐடி என்ற பாடம் ஏ லெவலில் கட்டாயம் சூஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு சொல்லிச்சேன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து பிஐஎஸ் வந்து நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெக்கால்ட்டிக்குள்ளே வரும். பட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஐடி. ஸோ இதுவுமே 4 years டிகிரி. ஃபைனல் இயரில் 6 month வந்து இன்டர்ன் போகணும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இது எப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு நார்மலாக எல்லாரோடையும் சேர்த்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் மற்ற டிகிரி ப்ரோக்ராமோட சேர்த்த மாதிரி உங்களுக்கு நார்மல் சிலபஸ் போகும். அதுக்கு பிறகு செகண்ட் இயர்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு ஐடி டிபார்ட்மெண்டோட சேர்த்து அதாவது உங்களோட கோர்ஸுக்குரிய ஸ்பெசிஃபிக்கான கோர்சஸ் சப்ஜெக்ட்ஸோட சேர்த்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து செகண்ட் இயர்லேருந்து தான் உங்களுக்கு இதாகி போகும். இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குமென்னு சொல்லிச்சேன்னா ஸோ எகைன் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு ஐடி சைட்லேயும் போகக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த ஐடி சைடு நீங்கள் போகிறீங்களா இல்லை உங்களோட படித்த மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் நீங்கள் ஒர்க்குக்கு போகிறீங்களாங்கிறது என்னத்தை வச்சு சூஸ் ஆகும்னு சொல்லிச்சேன்னா நீங்கள் 3rd year and 4th yearல நீங்கள் சாய்ஸ் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் இந்த பாடத்தில் இந்த கோர்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் 3rd year and 4th yearல வந்து ஓகே நீங்கள் ஐடி எனக்கு கஷ்டம் ஐடி சம்மந்தப்பட்ட போகிறது கஷ்டமாகி நான் மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேயே போகிறேன்னு சொல்லிச்சேன்னா அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்ஸுக்கு போக இயலும். அப்படி இல்லை எனக்கு ஐடி ஏலும் ஐடிக்கு
நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நார்மலாகவே தெரியும், ஐடிக்கு வந்து நல்ல டிமாண்ட் உண்டு. எப்பயுமே ஐடிக்கு ஒரு நல்ல டிமாண்ட் இருக்கும். ஸோ அதை மாதிரி கோர்சஸுக்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னு சொல்லிச்சேன்னா ஐடி சம்மந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் 3rd இயர் அண்ட் 4th இயரில் சூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கரியருக்கு உங்களுக்கு போக இயலுமாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை சைட். Lafri, over to you. தேங்க்ஸ் அம்ருதா. வழங்குதா கதைக்கிறது? All of you. ஓகே. ஐ எம் லஃப்ரி அஹமத், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவ, செகண்ட் இயர் பிஸ்னஸ் சயின்ஸ். இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவை பற்றி, மொரட்டுவையில் இருக்கிற கோர்சஸ், அதாவது பிஸ்னஸ் சயின்ஸ்ங்கிற கோர்சஸை பற்றி நாம் பார்ப்போம். பிஸ்னஸ் சயின்ஸுங்கிறது என்ன? அதாவது பிஸ்னஸ் சயின்ஸுங்கிறது என்னன்னா ஒரு வர்த்தகம், அதாவது கொமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு விஷயம்ங்கிறது, அதாவது பழங்காலத்தில் இருந்த வந்த ஒரு விஷயம் தான் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணத்துல இருந்து இப்போ வரங்காட்டிலும் மேனேஜ்மெண்ட் மொடியூல்ல சில மாற்றங்களை என்ன செஞ்சு வந்தீங்க, உருவாக்கி வந்தீங்க. அதாவது கொஞ்சம் மாற்றங்களை கொண்டு வந்தா மேனேஜ்மெண்ட் மொடியூல் பெரிய. ஆனால் பிஸ்னஸ் சயின்ஸ் மொடியூல் என்ன செஞ்சாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட்ல இவ்வளவு மாற்றம் இல்லைங்கிற காரணத்தினால, அதாவது டெக்னாலஜி 4.1 வளர்ச்சியினால கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பாடத்திட்டம் தான் என்ன பிஸ்னஸ் சயின்ஸ், அதாவது வணிக விஞ்ஞானங்கிற பாடத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டி. இந்த பாடத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட நோக்கம் என்னன்னா, இப்ப நவீன காலத்தில் இருக்கிற இனோவேஷன் அடிப்படையில வணிகத்தை எவ்வாறு கொண்டு போகலாம் என்று இருக்கிற இந்த மொடியூல் எல்லாம் வச்சு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடத்திட்டம் தான், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவையினால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடத்திட்டம் தான் வணிக விஞ்ஞானமா இருக்கு. இந்த பிஸ்னஸ் சயின்ஸ்ல ஒவ்வொரு வருடமும் 150 பேரை இன்டேக் பண்றாங்க, 150 பேரை எடுத்துக்கொள்றாங்க. அதுல 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. பிஸ்னஸ் சயின்ஸ்ல 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. முதலாவது டிபார்ட்மெண்ட் என்னன்னா பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ், அதாவது பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ்ங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அதுல ஒரு 50 பேரை எடுப்பாங்க. ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அதுல 50 பேர் எடுத்துக்கொள்வாங்க. மூணாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஃபைனான்சியல் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற மூணாவது டிபார்ட்மெண்ட். அப்படின்னா 3 டிபார்ட்மெண்ட், 3 டிபார்ட்மெண்ட்லையும் என்ன 50 பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா அலோகேட் பண்ணி கொள்வாங்க. அடுத்த விஷயம் என்னண்டா, இந்த பிஸ்னஸ் சயின்ஸ்ல வழங்கப்படுற டிகிரி ப்ரோக்ராம்ல பேர் என்னண்டா பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சயின்ஸ் ஹான்ஸ் என்கிற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் வழங்கப்படும். அவங்க பெற அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்பெஷலை வச்சுக்கொண்டு பின்னுக்கு என்ன வெறும் பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சயின்ஸ் ஹான்ஸ் அண்ட் பின்னுக்கு பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் அல்லது பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது ஃபைனான்சியல் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களோட பின்னுக்கு அந்த அவங்களோட ஸ்பெஷல் வரும். அதே போல இந்த பிஸ்னஸ் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவையிலால நடத்தப்படுகின்ற இந்த பிஸ்னஸ் சயின்ஸ் டிகிரியில எத்தனை வருஷம்னா இந்த டிகிரி 4 இயர்ஸ் டிகிரியாக கொள்ளப்படுது. அடுத்த விஷயம் என்னண்டா, இந்த டிகிரிக்குள்ள நாம வரணுமெண்டா, இந்த டிகிரிக்குள்ள நாம இன்க்ளூட் ஆகணுமெண்டா நாம பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு, அதாவது மெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமாக்களும் இந்த பிரிவுக்குள்ள வரலாம். அதே போல கொமர்ஸ் ஸ்ட்ரீமாக்களும் என்ன செய்யலாம், இந்த பிரிவுக்குள்ள வரலாம். மெக்ஸ் ஸ்ட்ரீமாக்களும் எலிஜிபிள் ஆயிப்பாங்க, கொமர்ஸ் ஸ்ட்ரீமாக்களும் எலிஜிபிள் ஆயிப்பாங்க. அல்லது காப்போத்து சாதாரண பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவில் 2 பாடங்கள் அல்லது வர்த்தக பிரிவில் 2 பாடங்களில் எக்ஸ் சித்தியை பெற்றிருக்கணும் கட்டாயமாக. அது பாடமாக தொடர்பா ஐசிடிலையும் எஸ் தரத்தை பெற்றிருக்கணும். அப்படி வாரண்டா மேலதிகமாக நம்ம அதாவது ஓலவல்ல கட்டாயம் என்ன இருக்கணும்னா மெக்ஸ்ல சி இருக்கணும். கட்டாயம் ஓலவல்ல மெக்ஸ்ல சி இருந்தால் தான் நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் சயின்ஸுங்கிற கோர்ஸுக்குள்ள வரலாம். அடுத்த விஷயம் என்னண்டா, இதுக்கு முந்தி இந்த பிஸ்னஸ் சயின்ஸுங்கிற பிஸ்னஸ் சயின்ஸுங்கிற மொடியூலுக்குள்ள என்னென்ன பாடங்கள் இருக்குமெண்டா, நாம மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருக்கும், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும், அதே போல மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும், அக்கௌண்டன்சி இருக்கும், ஃபைனான்ஸ் போன்ற பல்வேறுபட்ட சில அதாவது மெக்ஸ்ல இருந்து ஒரு சின்ன துண்டு பாடம் இருக்கும். அதே போல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல இருந்து ஒரு மொடியூல் வரும், அதே போல ஐடில இருந்து ஒரு மொடியூல் வரும், அதே போல மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மொடியூல் வரும், அக்கௌண்டன்சில மொடியூல் வரும், ஃபைனான்ஸ். இவ்வாறு ஒவ்வொரு பாடங்களிலிருந்து சின்ன பாடங்கள் என்ன செய்யும் படிக்க வேண்டி வரும். அதை படிச்சு நம்ம இப்ப ஐடி எடுத்துக்கொண்டா, ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜில என்னென்ன பாடத்தை படிக்க வேணும்னா பைத்தன், ப்ரோக்ராமிங், பிக் டேட்டா, ஐஓடி, இஆர்பி சிஸ்டம்ஸ், இந்த பாடங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யும் ஐடிக்குள்ள உள்ளடங்கப்படும். இந்த பாடங்கள் அதாவது பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ் எடுத்தா இதெல்லாம் நாம என்ன செய்யும் படிக்க வேண்டி வரும்.
ஓகேயா? அடுத்தது என்ன சொல்றேன்டா, இந்த பிசினஸ் சயின்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த பிசினஸ் சயின்ஸ்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்கு? இந்த பிசினஸ் சயின்ஸ்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா, நம்ம ஒரு நிறுவனத்துல ஃபைனான்ஸ் கன்சல்டண்டா வரலாம். ஒரு நிறுவனத்துல ஃபைனான்ஸை கன்சல்ட் பண்றவரா வரலாம். டேட்டா அனலிஸ்ட், டேட்டா சயின்டிஸ்ட், ஃபைனான்ஸ் கன்சல்டன்ட், அடுத்த இஆர்பி அனலிஸ்ட், லொஜிஸ்டிகேஷன், கீ அக்கவுண்ட் மேனேஜர், அதே போல ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர், இப்படி பல்வேறுபட்ட ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்கு. அதே போல நான் சொன்ன 3 டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது பிசினஸ் சயின்ஸ்ல 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. முதலாவது டிபார்ட்மெண்ட் என்னன்னா பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ். இந்த பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ் என்ற பொறுத்தவரை நம்ம என்னன்னு பார்க்க போனா, இந்த பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ்ங்கிறது தனி ஐடியோட சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு. அதாவது ஐடி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், தனி ஐடி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓட சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு தான் என்ன இந்த பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ் இருக்குது. இந்த பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ்ல வர இஷ்யூ என்னன்னா, இந்த பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸுக்கு 2.2 சஸ்கோருக்கு மேலே இருக்கிற ஆட்கள் எலிஜிபிள் ஆயிப்பாங்க. பொதுவாக இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவேல பிசினஸ் சயின்ஸுக்கு கொழும்புல கட் ஆஃப் எத்துனுண்டா 2.2. கொழும்புல கட் ஆஃப் 2.2. நம்ம அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கட் ஆஃப் 1.64. அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட் கட் ஆஃப் இருக்குது. அப்ப அதனால எப்பயும் எல்லாரும் போக வேண்டி ஆசைப்படுகின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ். ஆனா பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸுக்கு நம்மளால என்ன செய்யாது போக இல்லாம இருக்கும். ஏனெண்டா அதுல மினிமம் சஸ்கோர் என்னன்னா 2.2 தான் நீங்க 2.2க்கு மேல எடுத்தாக்கள் என்ன செய்யும் பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸுக்குள்ள போகலாம். அந்த பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸுக்குள்ள என்ன இருக்கும், அதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும், அதே போல ஐடி, அது ரெண்டும் என்ன செய்யும் கூடுதலாக காணப்படும். அந்த பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ்ல இருக்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா, நம்ம ஒரு பிசினஸ் அனலிஸ்ட் ஆகலாம், இஆர்பி அனலிஸ்ட் ஆகலாம், கன்சல்டன்ட் ஆகலாம், டேட்டா சயின்டிஸ்ட், ஃபைனான்சியல் அனலிஸ்ட், பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ட் எக்ஸ்பர்ட், இப்படி பல்வேறுபட்ட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட என்ன செய்து காணப்படுகின்ற ஒரு கோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்ன பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸா இருக்குது. அடுத்த இரண்டாவது இருக்கிற ஒரு கோர்ஸ் தான் என்ன பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற என்னன்னா, அதாவது ஒரு நிறுவனத்துல காணப்படுகின்ற பல்வேறுபட்ட ப்ராசஸ் செய்யும். ஒரு ஃபேம் எடுத்துக்கொண்டா அந்த ஃபேம்ல பல்வேறுபட்ட ப்ராசஸ் செய்யும். அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கிற டிஃபெக்டை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு நாம ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு நாம ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தானே என்ன பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பிசினஸ் சயின்ஸ்ங்கிறது அதாவது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவினால மட்டும் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராமா இருக்குது. ஆனா அதுல அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் என்ன செய்யுதுண்டா, அதாவது சவுத் ஏசியாவிலேயே மொரட்டுவில மட்டும்தான் செய்யப்படுது இந்த பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற, அதாவது இது டிபார்ட்மெண்டால வழங்கப்படுற டிகிரி வழங்கப்படுது. சவுத் ஏசியாவிலேயே ஒரு இடத்தையும் வழங்கப்படலை, மொரட்டுவில மட்டும்தான் என்ன பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற டிகிரி வழங்கப்படுது. அதனால போட்டிகளுக்கு என்ன செய்யப்படுது, அதாவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிக அளவு காணப்படுது. அதாவது ஜொப்புக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது ஏன் ஒரு வருடத்துல 50 பேர் தான் என்ன செய்வாங்க யூனிவர்சிட்டியை விட்டு அவுட் ஆகுறாங்க. அப்படின்னா 50 பேர் ஸ்ரீலங்காவில் யூனிவர்சிட்டியை விட்டு அவுட் ஆனாங்கன்னா அந்த 50 பேர்ல அந்த 50 வருஷத்துக்கு 50 பேர் ஏன் மொரட்டுவில மட்டும் சவுத் ஏசியாவில் மொரட்டுவில மட்டும்தான் இந்த கோர்ஸ் வழங்கப்படுது. வேற எந்த விதமான சவுத் ஏசியாவில் வழங்கல. அதனால அந்த 50 பேருக்கு முன்னைக்கு டிமாண்ட் இருக்கு. 50 பேருக்கு டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யலாம், நாம பார்கெயின் பண்ணி என்ன செய்யலாம், நம்முடைய சேலரிஸ் என்ன செய்யலாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய. அப்படின்னா அதான் பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இதுல இருக்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜராக வரலாம், அதே போல பிசினஸ் ப்ராசஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் லீட் மேனேஜராக வரலாம், ப்ராசஸ் அனலிஸ்டாக வரலாம், இஆர்பி அனலிஸ்டாக வரலாம், இஆர்பி கன்சல்டாக வரலாம். இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அதே போல மூணாவது இருக்கின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம், அது டிகிரி, இது ஸ்பெஷல் தான் என்ன ஃபைனான்சியல் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபைனான்சியல் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது என்னன்னா, அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்ற ஃபைனான்ஸை அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குற ஒரு நிறுவனத்தில் ஒவ்வொரு ஃபைனான்ஸ் இருக்கும். அந்த நிறுவனத்தில் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், கேஷ் ஃப்ளோ, அதே போல பல்வேறுபட்ட ட்ரேட் அக்கவுண்ட்ஸ், இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறது தான் என்ன இந்த ஃபைனான்சியல் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த ஃபைனான்சியல் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சோம்னா என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுண்டா, ஃபைனான்சியல் அனலிஸ்ட், ஃபைனான்சியல் மேனேஜர்ஸ், ட்ரெஸரி அனலிஸ்ட், அதாவது
இந்த ஃபைனான்சியல் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சோம்னா நாம வேர்ல்ட் பேங்க்ல கூட என்ன செய்யலாம், நம்ம ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. வேர்ல்ட் பேங்க்ல என்ன செய்யலாம், நம்ம ஜாப் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே போல இது 3 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இதுக்கு மேலதிகமாக சொல்ல போனா என்னன்னா, இப்ப பிசினஸ் சயின்ஸ்ங்கிற கோர்ஸ்ல ஆகக்கூட விஷயங்கள் என்ன விஷயம், பிரசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட் விசிட். அதாவது அதிகளவான பிரசன்டேஷன் ஈக்கும், அதே போல ஃபீல்ட் விசிட் ஈக்கும். அதாவது ஃபீல்ட் விசிட்னா இண்டஸ்ட்ரி விசிட். அதாவது நாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போய் அதில் நடக்கிற ப்ரொசஸ்களை ஃபைனான்சியலை அனலைஸ் பண்ணி அவங்க நாம் என்ன செய்யணும், சொல்யூஷன் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தான் என்ன, ஃபீல்ட் விசிட், இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட். அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் இருக்கிறதால என்ன நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ண்டா, இப்போ நாம ஒரு நிறுவனத்துக்கு நாம ஒரு உதாரணமாக எடுத்து போனால் ஒரு மாஸ் இனிஷியலா பானந்துரை, அதாவது மாஸ் கம்பெனிக்கு நாம சும்மா போய் ரோட்டில் போய் நான் கம்பெனியை பார்க்க போகிறேன் ரெண்டு சொன்னா அவனை விட மாட்டானே, பார்க்க விட மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம யூனிவர்சிட்டியை மொரட்டுவினால நாங்க ஃபீல்ட் விசிட்டுக்கு வந்திக்கோம் ரெண்டு சொன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த கம்பெனியில ஒவ்வொரு ப்ரொசஸையும் என்ன செய்வாங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இதான் நடக்குது, இதுல இந்த இது போகுதோ, இதுல இந்த இது போகுதோ, இந்த ப்ரொசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கிட்ட நாம என்ன செய்யணும்னா ஒரு எரர், அதுக்கிட்ட இருக்கிற ப்ரொசஸ் எரரை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நாம அதுக்கு என்ன செய்யணும், சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம். என்ன ஹலோ, மைக்கை கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்களேன். அதாவது என்ன, ஃபீல்ட் விசிட். அப்போ இந்த ஃபீல்ட் விசிட் போகிறதுக்கார பெனிஃபிட் என்னென்னா, நாம் ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஃபீல்ட் விசிட் போனோம்னா நம்ம அதே நிறுவனத்தில் என்ன செய்யலாம், ஒரு எம்ப்ளாயியா என்ன செய்யலாம், வரத்துக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். ஒரு ஃபீல்ட் விசிட் போய் அந்த நிறுவனத்தில் சிஇஓ, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ், அடுத்தது அந்த நிறுவனத்தில் ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ், இவங்களோட நம்மளுக்கு என்ன ஒரு தொடர்பு ஒன்று கிடைக்கும். இதனால் என்ன செய்யலாம், நாம இன்டர்வியூஸு போக்கில் நாம என்ன செய்யலாம், அதை விளங்கப்படுத்தி போட்டு அவங்களுக்கு நாங்கள் இந்த இதுக்கு நிறுவனத்துக்கு ஃபீல்ட் விசிட்டுக்கு வந்தீங்க, நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவை என்றால் அவங்க என்ன செய்வாங்கண்டா, ஓகே நீங்கள் இந்த தொழிலுக்கு எலிஜிபிள் ஆனால் ரெண்டு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா தொழிலுக்கு நம்மளை சேர்த்துக்கொள்வாங்க. அப்போ நான் ஃபீல்ட் விசிட்ல இருக்கிற மிக பிரதானமான நன்மை, ஒரு தொழிலுக்கு என்ன செய்ய அதை போன இடங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், அவங்களே சொல்லுவாங்க நாங்கள் இத்தனை ஃபீல்ட் விசிட்டு போய்க்கோம், அவங்கள போக்கலை சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவைன்னா எங்களோட கம்பெனிஸுக்கு வாங்க, நாங்கள் என்ன செய்வோம் உங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் என்ன செய்வாங்க, அவங்களே சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா இப்படி பிஸ்னஸ் சயின்ஸ், அதாவது பிஸ்னஸ் சயின்ஸ்ங்கிற டிகிரியில பல்வேறுபட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்படின்னா அதை நம்ம அந்த டிகிரிகளுக்கு நாம் என்ன செய்யணும், போறதுக்கு முன் வரணும். அடுத்த விஷயம் என்னன்னா, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மொரட்டுவினால வழங்கப்படுகின்ற ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம். இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, அதாவது ஒரு நிறுவனத்துல ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற விஷயம் என்னண்டா, ஒரு நிறுவனத்துல கியூஎஸ்ங்கிற இருக்கிறவர் என்ன செய்வாருண்டா, ஒரு கட்டடத்தை கட்டி முடிப்பார். அந்த கட்டி முடிச்சு எல்லாம் செஞ்சு போட்டு யாரை கையில ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர் எஃப்எம் ஆகட்டும் என்ன செய்வாங்க, ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க. ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அந்த நிறுவனத்தை அந்த அதுக்கு பிறகு வர ப்ரொசஸ் எல்லாத்தையும் யாரு ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர் எஃப்எம்ங்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, அதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ்ல டிகிரி ப்ரோக்ராம்ல ஒரு வருடத்துக்கு எத்தனை பேரை இன்டேக் பண்ணாங்கன்னா 81 பேரை இன்டேக் பண்றாங்க. ஒரு வருடத்துக்கு 81 பேரை இன்டேக் பண்றாங்க. இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்ல இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்டால வழங்க போற டிகிரி ப்ரோக்ராம் என்னன்னா, பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஹான்ஸ் இன் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், பிஎஸ்சி ஹான்ஸ் எஃப்எம். இந்த கோர்ஸ் 4 வருட கோர்ஸா இருக்குது, டியூரேஷன் 4 வருட கோர்ஸா இருக்குது. அடுத்த விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்ல நாம எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ். இது நாம இங்க இந்த கோர்ஸ்ல மெக்ஸ் படிச்சாக்களும் இந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், அதே போல கொமர்ஸ் படிச்சாக்களும் என்ன செய்யலாம், இந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். மெக்ஸ் படிச்சாக்கள் அப்ளை பண்ணுவாங்க, அதே போல கொமர்ஸ் படிச்சாக்களும் என்ன செய்வாங்க, அப்ளை பண்ணுவாங்க. கட்டாயமாக இந்த கோர்ஸ்ல என்ன கேட்பானுண்டா, ஒரு காப்போத சாதாரண தர பரீட்சை, அதாவது ஓ லெவல்ல இங்கிலீஷ்ல சீரிக்கணும், அதே போல மெக்ஸ்லயும் சீரிக்கணும், அதே போல சயின்ஸ்லயும் சீரிக்கணும். இங்கிலீஷ், மெக்ஸ், சயின்ஸ் இந்த 3 பாடத்திலும் என்ன சீசித்திகளை பெற்றிருந்தா மாத்திரம் தான் என்ன நாம இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டை பத்தி இப்போ எல்லாரும் இப்போ நம்மட அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற இப்ப நல்ல growth ஆகி போய்க்கிறோன்னு கியூஎஸ். இப்ப எல்லாரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டும் கியூஎஸும் உண்டா இல்ல வேற வேறையான்னு கேட்காங்க. இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டும் கியூஎஸும் என்னன்னா வேற வேற வித்தியாசம். ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வேற, கியூஎஸ் வேற. எப்படி வேறண்டா, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது, அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல
எஃப்எம் அதாவது QSங்கிறது பிஃபோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது முந்தின, அதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு முந்தின எல்லாம் என்ன கியூஎஸ் பார்ப்பாங்க. அதை பிளான் பண்ணி அதை கட்டி எல்லாம் செய்யறது கியூஎஸ். ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன எஃப்எம். அதை கட்டி எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு ஆற கையில ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க, எஃப்எம் கையில ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வாங்க, எஃப்எம் ஆக்கள் என்ன ஃபுல் அதர வேலைகளை செய்வாங்க. அதான் விஷயம். அடுத்தது என்னண்டா, இப்ப எல்லாரும் நினைச்சு கேட்கிற ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் தானே. ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் என்ன, அந்த பேர்ல என்ன ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், அப்படி என்ன இது மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி என்ன நினைக்கிறேன். ஆனா அதுக்குள்ள போனோம்னா நாம எந்த டிகிரிக்குள்ள உள்வாங்கப்படுவோம்டா, இன்ஜினியர் டிகிரிக்குள்ள நினைச்சியம் உள்வாங்கப்படுவோம். அதாவது முழுக்க இன்ஜினியர்ஸ், அதாவது தனி மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அதுகள் தான் இருக்கும். அங்க மேனேஜ்மெண்ட் விஷயங்கள் மிக குறைவா இருக்கும். அதாவது ஒரு செமஸ்டர்ல அக்கௌண்டன்சி என்ற மொடியூல் மட்டும் இருக்கு. மத்தெல்லாம் என்ன, தனி பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் கம்பைமேக்ஸ் அதோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இருக்கும். இது முழுக்க இன்ஜினியர் ரிலேட்டடான ஒரு கோர்ஸா இருக்கும். நாம எஃப்எம்முக்குள்ள போகணுமெண்டா, இப்போ நாம கொமர்ஸ் படித்தோம், சில பேருக்கு ஆசை இருக்கு நம்ம கொமர்ஸ் படித்தோம்னா நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் சைட்டோடையே போகணுமெண்டா ஆசை இருக்கும். அப்படி ஆசை இருக்கிற ஆக்கள் என்ன செய்யலாம், இந்த கோர்ஸை போடையலாம். இது தனி என்ன இன்ஜினியர் ரிலேட்டடான கோர்ஸாக காணப்படுது. அடுத்து என்னண்டா, இதுக்கும் என்ன கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதாவது நம்ம நாட்டிலேயோ அதாவது ஸ்ரீலங்காலையும் இதுக்கு கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஃபாரின்ஸ்லேயும் நம்ம துபாய், கட்டார், துபாய், சவுதி இப்படி போன்ற வெளிநாடுகளில் என்ன செய்யப்படுது, கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இது முந்தி என்ன செய்யப்பட்டுச்சுண்டா, இது QSும் எஃப்எம்மும் ஒன்றாத்தான் லெக்சஸ் நடந்துச்சு. இப்போ என்ன செய்யப்படுதுண்டா, QSையும் எஃப்எம்ஐயும் ரெண்டா பிரிச்சு வேற டிபார்ட்மெண்டாக லெக்சஸ் நடக்குது. அவனை இப்போ QS வேற எஃப்எம் வேற. அதோட இந்த எஃப்எம்முக்குள்ள என்ன நினைக்குமெண்டா, நம்ம ஆர்கிடெக்சர்ஸ், பிசினஸ் ஆர்கிடெக்சர்ஸ், QS, எலக்ட்ரிக்கல், வாட்டர் சப்ளை சிஸ்டம், ஏசி சிஸ்டம் இவைகள் எல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயம் தான் என்ன எஃப்எம் ஆகும். இதுல ஸ்கோப் என்னண்டா, ஒரு பில்டிங்கை மெயின்டைன் பண்றது இது ஸ்கோப். ஒரு நிறுவனத்துல ஒரு பில்டிங்கை அவன் QS செஞ்சு தருவான், அந்த பில்டிங்கை மெயின்டைன் பண்ற எப்படி, இந்த பில்டிங்ல சுவிட்சஸ் ஈகும், ஏசிஸ், அதாவது டோஸ், இதெல்லாம் என்ன செய்ய போறோம், நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி போகணும் சரியானதா இருக்கா, அதாவது நிறுவனத்துல வாட்டர் சப்ளை கனெக்ஷன் சரியா இருக்குதா, அதாவது நிறுவனத்துல எலக்ட்ரிக்கல் சரியா இருக்குதா, ஏசி சிஸ்டம் சரியா இருக்குதா, இதை என்ன செய்யணும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி போறதுன்னு எஃப்எம் இருக்குது. அடுத்து என்னண்டா, இந்த எஃப்எம்முக்கு IFMA, RICS போன்ற நிறுவனங்கள் வசதிகள் முகாமித்துவம் சார்ந்த சர்வதேச தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு நெறிப்படுத்துறாங்க. இவங்க சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மொரட்டு என்ற எஃப்எம் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கோ IFMA, RICS அதாவது QSல நல்ல ஃபேமஸான சர்வதேச நிறுவனங்கள் இவங்க என்ன செய்வாங்க, இவங்க அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்காங்க. இதே நீங்க என்ன செய்யலாம், அங்கீகாரம் இதுக்கு எஃப்எம்முக்கு இருக்கு. அதே போல இந்த நிறுவனத்துல இந்த எஃப்எம்ங்கிறது ஒரு இப்போதைக்கு நல்ல ஒரு எலிஜிபிளான கோர்ஸாக இது எஃப்எம் காணப்படுது. அதே போல அதர் கோர்சஸுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது இப்ப புதுசா வந்த கோர்சஸ், அதாவது நியூ புக்ல இன்க்ளூட் ஆன ஒரு கோர்சஸ் தான் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இதுல ஒரு வருடத்துக்கு 50 பேர்களை நினைச்சாங்க இன்டேக் பண்றாங்க. இவங்க வழங்குகின்ற டிகிரி ப்ரோக்ராம் என்னண்டா BSc ஹானர்ஸ் இன் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இது என்ன யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வழங்கப்படுதுன்னா, இலங்கை கம்பஹா விக்ரமராஜ் சுதேச மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தினால வழங்கப்படுகின்ற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஆயிருக்கு. இது 4 இயர்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம். இது இங்கிலீஷ் மொழியெல்லாம் நினைச்சேன், இது இங்கிலீஷாக லெக்சர்ஸ் நடக்கும். இதான் என்ன சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அடுத்து ரெண்டாவது டிகிரி ப்ரோக்ராம் என்னன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அதாவது சவுத் ஈஸ்டர்ன்ல வழங்கப்படுகின்ற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம். இதுல நாம ஏதேனும் குறைந்த 2 பாடத்துல 3 பாடங்களில் SCT பெற்றிருக்கணும். 3 பாடத்துல SCT இருக்கிற எவர் செய்யலாம், இதுல அப்ளை பண்ணலாம். இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு நல்ல கோர்ஸ், அதாவது MITங்கிறது ஒரு நல்ல கோர்ஸ். ஆனா இதுல இருக்கிற ஒரு இஷ்யூ என்னண்டா, இந்த கோர்ஸ் MIT கோர்ஸ் என்ன ஜெனரல் டிகிரியா தான் இருக்கப்படுது, ஸ்பெஷல் டிகிரி இல்ல. சவுத் ஈஸ்டர்ன்ல வழங்கப்படுகிற ஒரு ஜெனரல் டிகிரி, அதாவது 3 இயர்ஸ் கோர்ஸா தான் இருக்குது. இதுல BSc இன் MIT அண்டு டிகிரி வழங்கப்படும். அடுத்து மூணாவது டிகிரி ப்ரோக்ராம் என்னன்னா என்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்.
இது என்னண்டா இது இலங்கை ஊவா வெல்லஸ் யூனிவர்சிட்டியினால வழங்கப்படுகின்ற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம். இதுவும் இப்போ நல்ல ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராமாக காணப்படுது. அதே போல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் டூரிசம் ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதுவும் ஊவா வெல்லஸ் யூனிவர்சிட்டியால் வழங்கப்படுது. இது முந்தின முறைகளில் இதுக்கு என்ன செய்ய அப்டிடியூட் எக்ஸாம் நடத்தப்பட்டது. இந்த முறை என்ன செய்யுது அப்டிடியூட் எக்ஸாம் இல்லை. ஒன்றுலையும் போன முறை இந்த முறையும் அப்டிடியூட் எக்ஸாம் நடக்கல. நம்மளை ஜஸ்கோரை வச்சு என்ன செய்கிறாங்க அவங்க ஆக்கள் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு எலிஜிபிள் ஆனவர்களை எடுத்துக்கொள்கிறாங்க. இது 4 years டிகிரி. அதே போல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஐஐடி இன்ஃபர்மேஷன் ஐடிஎம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இது ஐடிஎம்ங்கிறது மொரட்டி பல்கலைக்கழகத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம். இதில் போன வருடத்துக்கு முந்தின வருடம் இது எக்கனாமிக் படித்த ஆட்களை மினிஷியாக இன்க்ளூட் பண்ணாங்க. இந்த வருடம் எக்கனாமிக்கை தவிர்ந்த ஐடி படித்தாக்கள் மாத்திரம்தான் என்ன செய்யப்படுது இன்க்ளூட் பண்ணப்படுது. அதாவது கொமர்ஸில் ஐடி படித்தாக்கள் தான் இன்க்ளூட் பண்ணப்படுது. இதில் நம்மளோட ஓ லெவலில் கணிதத்திலையும் இங்கிலீஷ்லையும் என்ன செய்யும் சிசிடிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஐஐடிங்கிறது என்ன ஐடிஎம்ங்கிற கோர்ஸ் என்னன்னா அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. அதாவது அதுக்குள்ள என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஐடியும் இருக்கும், அதே போல மேனேஜ்மெண்ட்டும் இருக்கும். 2 மொழியிலும் சேர்ந்து கலந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் தான் என்ன ஐடிஎம். அதே போல ஃபைனான்சியல் எக்கனாமிக்ஸ் இது புதுசாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோர்ஸ் மாடியூல். இந்த ஃபைனான்சியல் எக்கனாமிக்ங்கிற கோர்ஸ் மாடியூல்ல இங்கே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீக்கண்டா நாம் ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் அதாவது இலங்கை மத்திய வங்கியில் என்ன செய்யலாம் வேலை செய்யக்கூடிய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கட்டாயம் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் இலங்கை மத்திய வங்கியில் ஒரு வேலை ஒன்று கிடைக்கும். ஆனால் இந்த கோர்ஸை வழங்குது ஜெப்புரா யூனிவர்சிட்டினால வழங்குது. ஆனால் இந்த கோர்ஸில் நம்ம கொமர்ஸ் படித்த ஆட்கள் என்ன செய்யலை அப்ளை பண்ணுற விதம் குறைவு. ஏன் அப்ளை பண்ணுறலண்டா இது என்ன டிகிரி வழங்குதுன்னா பிஏ டிகிரியை வழங்குது. அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ். அதாவது பிஏ டிகிரி பொதுவாக ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஆக்களுக்கு தான் என்ன செய்யப்படுது பிஏ டிகிரி வழங்கப்படும். கொமர்ஸ் எடுத்தாக்களுக்கு பிபிஏ பிபிஎம் பிஎஸ்சி போன்ற டிகிரிகள் என்ன செய்யப்படுது வழங்கப்படுது. ஆனால் ஃபைனான்சியல் எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்தாக்கள் ஃபைனான்சியல் எக்கனாமிக் டிகிரிக்குள்ள போனோம்டா நம்மளுக்கு என்ன டிகிரி தருவான்னா பிஏ ஹானர்ஸ் என்ற டிகிரி தான் தருவான். அப்படின்னா சில பேருக்கு என்ன அது விருப்பம் இல்லை. பிஏ ஹானர்ஸ் டிகிரி நாம கொமர்ஸ் படிச்ச நாம பிஏ ஹானர்ஸ் டிகிரி எடுத்து நம்மளோட என்ன செய்ய நம்ம ஆர்ட்ஸ் படிச்ச நினைப்பானல் எங்கிற ஒரு மனசு இதால என்ன செய்யறல அவனால் எடுக்கிறல்ல. ஆனால் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு என்ன நம்ம சென்ட்ரல் பேங்க்ல என்ன செய்யலாம் ஒர்க் பண்ணலாம். அதுவும் ஜெப்புரா யூனிவர்சிட்டினால வழங்கப்படுகிற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராமாக இருக்குது. 4 years டிகிரி ப்ரோக்ராம். அது இதுக்கு என்னண்டா எக்கனாமிக்ல பி இருக்கணும். குறைஞ்சது எக்கனாமிக்ல என்ன செய்யப்படியும் பி சித்திகளை பெற்று இந்த மாணவர்கள் மாத்திரம் என்ன செய்யலாம் இதுல அப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அடுத்து ஓவர்டியூ லுக்மான். ஓகே, ஜஸாக்கல்லாஹ் லஃப்ரி. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அதை பற்றியான டிஸ்கஷன் தான். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் உங்களோட அகாடமிக்ஸ் எந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இந்த பிகாம் ரிலேட்டடான ஃபீல்டு எங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டில் வந்து பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் பெரிய ஒரு ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் என்ன சம்டைம் டிகிரிக்கு விட ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட சம்டைம் கேளு. என்னன்னா நிறைய பேர் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் செல்றது என்னன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் வந்து ஈஸிதா ப்ரொஃபஷனல் செய்கிறீங்களா இல்லையா இல்லை டிகிரி மட்டுமா ஐயோ கஷ்டமே சர்வைவ் ஆகலாவே மேலுக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ் போச்சு கஷ்டமாகவே என்ன டிகிரி செஞ்சாலும் ஆனால் அந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இல்லாட்டி ஒரு வெளிவொண்டு இல்லை அப்படின்னு மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ல தான் இப்போ ஒரு மாடர்ன் ஜாப் மார்க்கெட் தள்ளப்பட்டிருக்குது. ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் இஸ் அ மஸ்ட் அக்கார்டிங் வித் அகடமிக்ஸ். ஸோ ஏன்னா டூயிங் ஏ லெவல்ஸ் எனக்கு கிளாஸ் டீச்சர் வந்து என்னோட சின்ன விஷயம் என்னன்னா மகன் ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஒரு காலுண்டா அகடமிக்ஸ் வந்து இன்னொரு கால். நீ உனக்கு 2 கால் இருந்தால் தான் ஓடையில இல்லாட்டி நீ கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போகணும். அந்த மாதிரி தான் ப்ரொஃபஷனலும் டிகிரியும் ரெண்டுமே 2 கால் மாறுது. 2 கால் இருந்தால் தான் ஓடையிலும் இல்லாட்டி நடந்தோ தவண்டோ சின்ன ஸ்லோவாக தான் எங்களுக்கு போக வேண்டிய அடையிறதுக்கு தேவையான குறிக்கோளை அடைய. ரைட். ஸோ யா லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். லஃப்ரி. ரைட். ஸோ அக்கௌண்டன்சி அண்ட் ஃபைனான்ஸ் ரிலேட்டடுக்கு ரிலேட்டபிளான ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் லிஸ்ட் ஒன்று நான் என்ன போட்டிக்கிறேன். சிஏன்ற வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்கன் சார்ட்டர்டு நாங்கள் கூப்பிடுவோம். என்னென்னா பேசிக்கான ஸ்ரீலங்காவில்
சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் என்ற ஒரு டெசிக்னேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் சிஏ. சிஏ வந்து நார்மலி ஒரு அரவுண்ட் 4 to 5 years மாதிரி வித் 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓட ஒரு எக்ஸாம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் தான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஒரு எல்ஸ் ஏசிஏன்னு நாங்கள் கூப்பிடுவோம், அசோசியேட் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷன் முடிகிறதுக்கு நார்மலி அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் 4 to 5 years மாதிரி ஒரு டைம் ஒன்று எடுக்கும் வித் ஒர்க் வித் அதர் அகடமிக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸோட. உங்களுக்கு ஏ லெவல்ன்ற ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா மினிமம் சி பாசஸ் 3 தான் உங்களுக்கு இந்த சார்ட்டர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேலும் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணாக்க லீனிப்பீங்க. ஸோ கம்பேரட்டிவ்லி சார்ட்டர்ன்ற வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ எவ்வளோ டஃப்னா அவங்க 7 மாத அளவு மேக்ஸிமமாகவே அவங்க டஃப்பாக தான் வைப்பாங்க அவங்களோட எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 லெவல்ஸ்லேயும் அவர் கம்பேரட்டிவ்லி கொஞ்சம் அவரேஜாக டஃப்பாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்ன்ற வகையில் நல்லாவே டஃப் பண்ணிடுவாங்க. என்னடா ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து உருவாச்சு வந்து அவ்வளோ ஒரு இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு knowledgeable-ஆன ஒருத்தரை தான் அவங்க வெளியாக்குவாங்க. என்னடா அவங்க இன்ஸ்டியூட்டால் ஒரு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ன்றது வந்து அந்த ஒரு ரெக்கக்னிஷன் வரக்கூடியது உண்டு. அந்த ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அடையிறது அவ்வளோ லேசான விஷயமும் இல்லை. சார்ட்டர்ல வந்து நார்மலி இப்போ 4 லெவல் இருக்குது லாஸ்ட் சிலபஸ்ல 2025 வரைக்கும் உள்ளது. 2025ல சிலபஸ் அவன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறான். அவங்களுக்கு ரீசன்ட் மாடியூல வந்து சார்ட்டர்ட் வெப்சைட்ல போய் பார்க்கல. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ்ல வந்து இதை சொல்றேன். அது வந்து பிஸ்னஸ் லெவல் 1, பிஸ்னஸ் லெவல் 2, அடுத்த கோஆப்ரேட் லெவல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்னு ஒரு 4 லெவல் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் சார்ட்டர்ட் அண்ட் டிகிரி எப்படின்ற ஒரு கம்பினேஷனை பற்றி கொஞ்சம் நான் சொல்லணும்னா, நார்மலி ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸோட டிகிரிஸ் செய்கிறதோட சார்ட்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் செய்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக அமையுது நிறைய ஜாப் சீக்கர்ஸ் அண்ட் நிறைய கேண்டிடேட்ஸுக்கு. ஸோ ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண வரைச்சு அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ண விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நார்மலி அவங்க பார்க்குறது வந்து ப்ரொஃபஷனல் இன் ஆடிட் ஃபர்ம்ஸ் அண்ட் அதர் கம்பெனிஸ். முதல்ல நீங்க வந்து டாப் ஜாப்ஸ்ல போய் உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி பார்க்கல கிரைட்டீரியாஸ்ல என்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அவங்க கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம் சி பார்ட் குவாலிஃபைட் சிஏ சிசிஎஸ்சி மாடு போட்டிருப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இஃப் தேர்ஸ் எனி அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி ப்ரோக்ராமும் எடுத்து. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிற வகையில் ஸோ அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ் ஆகிற நீங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம் செய்யணும். ஸோ இங்கே எல்லா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு ஒரு வகையான எக்ஸம்ஷன்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸால கிடைக்கிது. ஸோ சிஏல வந்து செல்லணும்னா ஸ்பெஷலி இப்போ நாங்கள் பேசப்பட்ட டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து 2 டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு ஸ்பெஷல் ஆன ஒரு இந்த எக்ஸம்ஷன் வழங்கப்படுதுன்னா கோஆப்ரேட் லெவல் வரையும். இப்போ நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் இந்த ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா பேசிக்கலி என்ன ப்ரோக்ராம்னு சொல்லணும்னா ஜப்ரல்ல பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ் இன் அக்கௌண்டிங் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீஜா வருதுன்னு அப்புறம் பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்சி இன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேலனியர் ரைட். இந்த 2 டிகிரி ப்ரோக்ராமே முடிச்சீங்கன்னா சார்ட்டர்ல கோஆபரேட் லெவல் வரையுமான ஒரு எக்ஸம்ஷன் தருவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அடுத்த சில யூனிவர்சிட்டிஸில் சம்டைம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பிஸ்னஸ் லெவல் 1, 2 லெவல் வரையமான எக்ஸம்ஷன்ஸ் தான் அவங்க தராங்க. அவங்க வந்து சார்ட்டர்டுடைய க்ரைட்டீரியா அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய மாதிரி அவங்க டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி அமெண்ட் ஆகி இல்லை. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் தீஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இது 2மே அப்படித்தான் அமெண்ட் ஆகப்பட்டிக்குது. இது 2 டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இன்டர்ன்ஷிப் வந்து 2 years ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக அவங்க கொடுக்குறாங்க அண்டர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நார்மலி அதில் 1000 hours மாதிரி தான் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்தாலும் 2 years ஆன ஒரு டைம் ஒன்று அவங்க கொடுக்குறாங்க. அந்த அண்டர் கிராஜுவேட்ஸும் ஒர்க் பண்ணணும். நார்மலி ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் அவுட் ஆச்சு நல்ல ஒரு பெரிய டைம் பீரியட் ஒர்க் பண்ணது ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட்டாக தான் அவங்க அவுட் ஆவாங்க. ஸோ அந்த டைமுக்கு வந்து சார்ட்டர்ல வந்து பெரிய ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கான இது இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அதோட பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஐசிஎஸ்எல் வெப்சைட்ல இருக்குது. ஸோ அதில் கோஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குதுன்றதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை நார்மலி ஒரு காஸ்ட் வந்து அரவுண்ட் ஒரு 4 இல்லாட்டி 5 லட்சம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுட்டா உங்களுக்கு அதை செஞ்சுக்கணும். இல்லை ஒன்ஸ் 6 months எக்ஸாம் இருக்குது அதை போட்டு அந்த எக்ஸாம்ஸ் அந்த டைம் செஞ்சுட்டு இப்போ ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றி கொஞ்சம் குயிக்காக எக்ஸாம் நடக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ப்ரோக்ராமை ஒரு 5 to 6 years ஒரு டைம் ஒன்றுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஏன்னா மோர் தேன் 5 to 6 years போகக்கூடிய பாசிபிலிட்டி மீக்குது. ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து ACCA வாட் ஐ எம் கரண்ட்லி ஃபாலோவிங். ஸோ ACCA வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஒரு அக்ரெடிஷன் ஒரு சார்ட்டர்ட் டிகிரி சார்ட்டர்ட் ப்ரொஃபஷனல் இது உண்டு ரைட். ஸோ ACCA வந்து யூகேல பேஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் யூகே சார்ட்டர்ட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லெவலாக அக்ரெடிட் பட்ட சார்ட்டர்ட் இது மோர் தேன் 150 countries மாதிரி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் ACCA. ஸோ ACCA வந்து 3 லெவல் ஆகிது. ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் லெவல், அப்புறம் ஸ்கில் லெவல், அப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஷனல் லெவல். நாலேஜ் லெவலில் 3 சப்ஜெக்ட், ஸ்கில் 6,
அப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஷனலில் 4 சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் கம்பேரிட்டிவ்லி சிஏக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு டஃப்பான ப்ரோக்ராம். டஃப் எடுத்துக்கின்ற வகையெல்லாம் நிறைய வந்து ஃபெயில் ரேட்ஸும் கூட அப்படி நிறைய ஃபெயில் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி எக்ஸாம் செய்யக்கூடிய ஒரு இது ஒன்று தான் ஏசிசிஏல இருக்குது. ஸோ ஏசிசிஏல கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போச்சு அதில் ஒரு ஏசிசிஏ ஒரு ஏசிசிஏ குவாலிஃபைடான ஒரு அஃபிலியேட்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஏசிசி அஃபிலியேட் இருந்தோம். ஒரு ஏசிசிஏ அஃபிலியேட் ஒரு பெரிய ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபாரின் போச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அதுக்கு விட ஏசிசிஏ மெம்பர் கேட்குது. ஸோ ஏசிசிஏ மெம்பர் வந்து எப்படின்னா அஃபிலியேட் ஆகிட்டு ஏசிசிஏ அப்ரூவான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ்டாலும் நீங்கள் 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். சார்ட்டர்லேயே 3 வருஷம் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்பல்சரி. ஆர்டிகல் சைன் பண்ண விஷயம் செல்லும். ஏன்னா ஏசிசிஏலேயும் ஒரு 3 வருஷம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஏசிசி மெம்பர் ஆகுங்க. ஸோ ஏசிசி ஒரு மெம்பருக்குள்ள ரெக்கக்னிஷன் ஒரு நார்மலாக செல்லையில் அந்த அளவு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, கேட்டு பாருங்க மெம்பர்ஸ்ட சேலரிஸ் என்ன மாதிரி. ஈவன் சிஏ அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஏசிசி போத் மெம்பர் ஆகினீங்கடா அடுத்த அதில் உள்ள ரெக்கக்னிஷன் அதில் உள்ள சேலரி பேக்கேஜஸ் என்ன மாறுது. ஸோ அந்த அளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ளது தான். ஸோ அடுத்தது வந்து மெயின் திங் என்னன்னா சிஏல ஏசிசிஏக்கு டிரெக்ட் ரூட்லான மெம்பர்ஷிப் எடுக்கையிலும் அண்ட் ஏசிசிஏல சிஏ எடுக்கக்கூடிய ரெண்டையும் ஒரு எம்ஓயு ஒன்று இல்லை பிஃபோர் 2 இயர்ஸ் அவங்க சைன் பண்ணாங்க. அதில் என்னண்டா ஏசிசிஏ மெம்பர் உண்டாகி 5 இயர்ஸுக்கு பிறகு யூ கேன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிகம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஒன்றும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அவுட் ஆச்சு அவங்க சார்ட்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்குறதே 3 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட. ஸோ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் ஒரு ஏசிசிஏ மெம்பராக ஆகிடும். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு எம்ஓயோடு சைன் பண்ணிக்கிறான். இல்லைன்னா வித்வுட் எனி காஸ்ட் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. சும்மா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி சும்மா போய்த்தாச்சு எனக்கு மெம்பராக இருப்பான் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணியாச்சு மெம்பர் ஆகிடுச்சு. 5 இயர்ஸ் ஈக்கணும். இல்லாட்டியும் லெஸ் தேன் 5 இயர்ஸ் சேரனா வேறு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. அதுபோல் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இது அகிகள் எழுதும். ஸோ ஏசிசிஏல நான் காஸ்ட் விஷயம் பற்றி சொல்லல. அது வந்து அரவுண்ட் ஒரு 1.3 மில்லியன் 1.2 மில்லியன் மாறுது ஒரு காஸ்ட் ஒன்று போகுது. டியூஷன் சார்ஜஸ் அண்ட் ஆல்சோ அடுத்தது எக்ஸாம் ஃபீஸோட இப்போ எக்ஸாம் அரவுண்ட் ஒரு 50,000 ரூபா 40-50,000 ரூபா ஒரு 13 லட்சம் நான் எஸ்டிமேட்டை சேர்ந்தது வந்து ஃபெயில் ஆகிற எக்ஸாம் இதோடையும் சேர்த்து மாறி அப்ராக்சிமேஷன் ஒரு ஃபெயில் ஒரு ஸ்கில் லெவலில் ஒரு 3 சப்ஜெக்ட் 4 சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகுன்ற ஒரு அப்ராக்சிமேஷன். ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் ஒரு 3-4 ஃபெயில் ஆகுன்ற அப்ராக்சிமேஷனோட தான் அந்த ரேட். மோயூ ஃபெயில் மோயூ ஹாவ் டு இன்கர். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 1 மில்லியன் உள்ளுக்கும் முடிச்சுக்கல எழுமே எப்படியுமே எஸ்எஸ்சி. ஆனால் அப்படி கஷ்டம் இந்த நல்லா கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணாலும் ஃபெயில் ஆகக்கூடிய பாசிபிலிட்டி. அண்ட் சிமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சார்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ். ஸோ சிமா வந்து வெல் ரெக்கக்னைஸ்ட் அண்ட் வெல் அக்ரெடிட்டட் டிகிரி ப்ரோக்ராம் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம். ஸோ சிமா வந்து என்னன்னா சிமா வந்து யூகே ரெக்கக்னைஸ் ஆன ப்ரோக்ராம் வந்து. ஸோ சிமா வந்து இப்போ நார்மலி எல்லாரும் செல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடான ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் சைடுக்கு எக்ஸ்போஷர் தேவை வேண்டாம் ஏசிசிஏ செய்யுங்க. சிமா மேனேஜ்மெண்ட் சைடுக்கு எக்ஸ்போஷர் தேவை வேண்டாம் சிமா செய்யுங்கன்ற மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ மிஸ்கன்செப்ஷன். ஆனால் நீங்கள் எதை செஞ்சாலும் இது 3மே சார்ட்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன். ஃபைனலி யூ ஆர் பிகமிங் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ரைட். அது வந்து சிமா இன்ஸ்டியூட்டால் அப்புறம் அது ஏசிசி இன்ஸ்டியூட்டோ சார்ட்டர்ட் இன்ஸ்டியூட் என்னென்னா இதில் கோர்ஸ் மாடியூல்ஸ் அண்ட் கவரேஜ் ஏரியாஸ் பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம். இப்போ ஏசிசிஏல நான் பிஎம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் படித்தது வந்து சார்ட்டர்டில் ஏஎம்ஏஸ் சப்ஜெக்ட் செய்கிற ஒரு பிரதர் வந்துட்டால. ஸோ அவர் தான் எனக்கு அந்த லெக்சர் பண்ணி தந்தார். இப்படி தான் இதில் இப்படி வரும்னு. ஸோ நான் ஏசிசியில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் போய் தான் அதை வச்சு செஞ்சேன். ஸோ ஐ பாஸ் தி எக்ஸாம். ஸோ அதே மாதிரி சிமாவில் P1 என்ற சப்ஜெக்டும் அதே தான். அதை வந்து இன்னொரு டைமில் இதுக்கு முதல் அட்டெம்ப்டில் நான் செஞ்சு அதில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஃபெயில்ட் இட். எனிவே அந்த டைமில் வந்து நான் சிமா செஞ்சு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தரோட படிச்சிருக்கேன். அவருக்கும் அதே மாடியூல்ஸ் அதே ஸ்ட்ரக்சர் எவ்ரி திங் அப்படியே சேம், ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லை. எனக்கு தேவைன்னா என் ஏசிசிஏ ஸ்கில் லெவலில் வந்து சிமால புக்ஸ் வச்சே எனக்கு கவர் பண்ணிடுவோம் மேலும். ஸோ அப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அடுத்தது வந்து சிஎம்ஏ வந்து சார்ட்டர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ். ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஸ்ரீலங்கா பேஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம் உண்டு. ஸோ இது சார்ட்டர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ரைட். சிஎம்ஏ வந்து எப்படின்னா நார்மலி இப்போ ஏசிசி அண்ட் சிஏஐ மெம்பர்ஸுக்கு சிஎம்ஏ வந்து உங்களுக்கு ஈஸிலி எக்ஸம்ஷன்ஸை வச்சு ஷேர் பண்ணி சிஎம்ஏ குவாலிஃபிகேஷன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ரூட் வந்து இருக்குது. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு நாட். அண்ட் சிஎம்ஏல வந்து 4 இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் 4 ஸ்டேஜஸ்ல இருக்குது. ஈவன் சிமாலையும் 4 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஏசிசியில் மட்டும்தான் 3 ஸ்டேஜஸ்.
ஸோ இந்த 4 லெவலையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன் பி சிஎம்ஏ ஈவன் இன் சிமா. சிமால ஸ்ட்ரக்சரையும் another important திங் என்னன்னா சிமால வந்து எப்படின்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ் வந்து எம்சிக்யூ பேஸ்ட் எக்ஸாம். இது எல்லா லெவல்லையும் 3 எக்ஸாம் நடக்குது. 4வது எக்ஸாம் வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. ஒரு கேஸ் ஸ்டடினா அந்த 3 நீங்க இதுல படிச்ச விஷயத்தை வச்சு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. உண்மைக்கும் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு, இதால என்ன நடக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணிட்டால் கொஸ்டின்ஸ் வர்றது. அதில் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ எல்லா லெவல்லையும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் 3 எக்ஸாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேஸ் ஸ்டடி எக்ஸாம் கவர் பண்ணணும். கேஸ் ஸ்டடியில் அப்ராக்சிமேட்லி கொஸ்டின் கூட, ரைட்? சிமாவில் கொஸ்ட்டை பற்றி என்ன செல்லமானது நார்மலி சிமாவும் கிட்டத்தட்ட ஏசிசிஐக்கு ஈக்குவலண்டான லெவல் தான். என்னடா சிமால் எக்ஸாம் ஃபீஸ் குறவாக இருக்குங்க சார், ஒரு 40,000 45,000 40,000. ஆனால் கேஸ் ஸ்டடி ஃபீஸ் வந்து நல்லாவே கூடுவோம். அது செட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி ஒரு 18,000 வச்சுருப்பாங்க. நார்மலி கேஸ் ஸ்டடிஸ் தான் ஆக்கள் ஃபெயில் ஆகிற ரேட்டுன்னு கூட. ஸோ ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலண்டான ஒரு கோர்ஸ் தான் போகும். சிஎம்ஏ கம்பேரட்டிவ்லி குறவு வென் கம்பேர் வித் அதர் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸ்ரீலங்கன் பேஸ்ட் ஆனனால ஒரு 5 to 6 lakhs இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலையில. முந்தி சிஎம்ஏன்ற வந்து அவ்வளோ ரெக்கக்னைஸ் இல்லாத ஒரு ப்ரோக்ராம். ஆனால் இப்போ வந்து புதுசாக அவங்க வந்து என்ன புது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து சிஎம்ஏவும் ஒன் ஆஃப் பெஸ்ட் ரெக்கக்னைஸ் ப்ரோக்ராம் அவங்க இனிஷியேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ சிஎம்ஏ பற்றியும் கன்சிடர் பண்ணுறதுன்னு இல்லை. இதுல இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா எக்ஸம்ஷன்ஸ். நான் சார்ட்டர்டை சொல்லிட்டு விட்டேன். ஏசிசிஎஸ்சிமா சிஎம்ஏல வந்து எக்ஸம்ஷன் கால்குலேட்டர்னு ஒன்று இது. சிஎம்ஏ தெரியும், ஆனால் ஏசிசிஎஸ்சிமா உங்களுக்கு வெப்ல போயிட்டு கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பார்க்கல ஏசிசிஏ எக்ஸம்ஷன் கால்குலேட்டர், சிமா எக்ஸம்ஷன் கால்குலேட்டர். ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்டா வெப்ல போயிட்டு இதை சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த இதுக்கு வெப்ல போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்து நீங்க ஏதாவது என்ரோல் பண்ண விரும்புகிற டிகிரி ப்ரோக்ராம் இருக்குதுன்னா அதை ஆடிங்க. இப்படிதான் இதுதான் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம்னா அதை டைப் பண்ணி வச்சீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் எந்த அளவு உங்களுக்கு கிளைம் பண்ணிருந்தா அதில் காட்டும். இப்போ அதில் செல்லுவான் நீங்கள் எந்த இதாகினீங்க எப்போ பாஸ் அவுட் ஆகினீங்கன்னு கேட்பேன். நீங்கள் ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கலாக ஒரு லாஸ்ட் இயர் மாதிரி பாஸ் அவுட் ஆகினேன்னு செய்யணுங்களே அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டீங்கன்னா ஸோ அதில் காட்டுவான் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் எவ்வளோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் இந்த அளவு எக்ஸம்ஷன் தாரேன். ஸோ மை டிகிரி ப்ரோக்ராம் இன் கெல்னி யூனிவர்சிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசிசிஏல வந்து அவன் தாரம் வந்து என்னன்னா ஸ்கில் லெவல் வரை மாதிரி எக்ஸம்ஷன். அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் 4 பாடம் தான் இது. இக்குவலன் டு சிஏ தாராள இதே அவன் தாரான் ஏசிசிஏல. பட் கோயம்பேடு யூனிவர்சிட்டிலையும் அதே அளவு கிடைக்குது. அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வேற பேராதீன் யூனிவர்சிட்டிலையும் கிடைக்குது. ஐ கெஸ் அதை பற்றி நம்ம தேடலை. ஸோ ஜப்பர் கலாம்பு கேலனி 3 யூனிவர்சிட்டிலையும் ஸ்கில் லெவல் வர எக்ஸம்ஷன் ஏசிசியில் தருவாங்க. சிமாலயம் அப்படியே தான் எக்ஸம்ஷன் வகையில் நிறைய அந்த எக்ஸம்ஷன் இருக்குது. அடுத்தது இன்னொன்றைக்கு சிமால ஈஸி ரூட் ஒன்றைக்குது அண்டர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு எஃப்எல்பி சிஜிஎம்ஏ எஃப்எல்பி ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ நம்ம சர்ச் பண்ணி பாருங்க. அதை பற்றி 1 year உள்ளுக்கு 13 கேஸ் ஸ்டடி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிமா கம்ப்ளீட் பண்ண இல்லை. ஸோ அது வந்து ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு கிடைக்கிற ஸ்பெஷல் ஒரு இது ஒன்று. அண்ட் சிமாலே எக்ஸம்ஷன் கால்குலேட் இது நீங்கள் என்ரோல் பண்ண விரும்பின டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் அதில் போட்டு பாருங்க எந்த அளவு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குதுன்ட்டு. ஆனால் நாங்கள் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா எக்ஸம்ஷனுக்கு பார்த்துட்டீங்க வாணும். எவ்வளோ சூனாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸை அவ்வளோ குயிக்காக செஞ்சு டிகிரி எடுக்கச்சு நீங்கள் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் டிகிரி எடுக்கச்சு நீங்கள் ஒரு ஏசிசிஏ மெம்பர்டா கஸ்டம் ஏசிசி அஃபிலியேட் இல்லாட்டி சிமா அஃபிலியேட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெவல் ஒன்று வச்சுக்கிட்டேன்டா இல்லாட்டி சார்ட்டர்ல எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் எடுக்கணுன்ற லெவல் ஒன்று மாதிரி வச்சுட்டா தட்ஸ் மோர் தென் இனஃப். ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். நீங்கள் அதுக்கு போகிற எக்ஸாம்ஷன் எடுத்து ஒரு 4 பாடம் 2-3 பாடம் மீதி செய்கிறதுக்கு. ஆனால் அதுவும் வந்து பெரிய ஸ்ட்ரகிள் ஒன்று எடுப்பீங்க வித் ஒர்க் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்லா விஷயத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி செய்கிறது. பட் இப்போ நீங்கள் போகிறதோடைய ஃப்ளோலேயே நீங்கள் செஞ்சுட்டு இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அட் தி டைம் ஆஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் த டிகிரி யூ ஆர் ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைட் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அகடமிக்கலி குவாலிஃபைட். 2 காலம் இதோட தான் அதுக்கு போகிறோம். Yes, free. Smooth the next. Right. அடுத்து வந்து marketing related professional programs. மார்க்கெட்டிங் எடுத்துக்கிட்ட வகையில் ஸ்ரீலங்கா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்னு ஒரு மெயின் ஸ்லிம் அண்ட் சிம் எஸ் மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஸ்லிம் அண்ட் சிம் வந்து மெயினாக வந்து ஸ்ரீலங்கா இன்ஸ்டியூட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சார்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். இதில் வந்து மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம் லைக் சிமா எஸ்எஸ்சிஏ அண்ட் ஸ்ரீலங்கா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஸ்ரீலங்கா உடைய மார்க்கெட்டிங் ப்ரோக்ராம் இல்லை ஸ்ரீலங்கன் சார்ட்டர்டு என்ன மாதிரி சார்ட்டர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் வந்து வேர்ல்ட் வைட் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஆனது. ஸோ ஸ்லிம்மை பற்றி பேசணும்னா
ஸ்லிம் வந்து என்னடா ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா தான் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. நார்மலி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமான்ற மாதிரி என்னன்னா டிகிரிக்கு விட ஒரு லெவல் கூடின மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். ஒரு டிப்ளமா ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா தான் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது. அப்படி போஸ்ட் கிராஜுவேட்ன்றா டிகிரிக்கு பிறகு உள்ளது இந்த மாதிரி தான் ஒரு இது. அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அந்த அளவு வெளிவண்டி இருக்குது. ஸோ ஸ்லிம்மெண்டா யூஆர் ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைட் மார்க்கெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெசிக்னேஷன். ஸோ சிம்மும் சேம் இக்குவலண்ட். ஆனால் அது வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல். ஆனால் ஸ்லிம் செய்கிறது வந்து ஸ்லிம் இன்ஸ்டியூட்ல தான். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் நிறைய இடத்துல இருக்குது. இன் கொலம்போ, கேண்டி, ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ல இருக்குது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் சைடில் பர்சியூ பண்ண ஐடியா இருக்குதுன்னா ஸ்லிம் அண்ட் சிம் என்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு என்ரோல் ஆகி அதை உங்களுக்கு செய்யுது. ஸோ ஸ்லிம் நார்மலி அரௌண்ட் 3.5 இயர்ஸுக்கு நிறைய டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு அதுக்கு எக்ஸம்ஷன் தரது. ஏன்னா ஸ்லிம்முக்கு வந்து கலனிய பிகாம்ல வந்து எங்களோட சீனியர் பிரதர் ஒன்று போய் கேட்டால் அவருக்கு 1 இயர் எக்ஸம்ஷன்ஸ் தரேன்னாங்க. ஸோ நிறைய டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் கிடைக்குது. நான் ஒன்றாவது மென்ஷன் பண்ண உள்ள ஞாபகமாக்கி கலனிய மார்க்கெட்டிங். ஸோ கலனிய மார்க்கெட்டிங்ல வந்து ஸ்லிம்முக்கு வந்து டிரெக்ட் அக்சஸ் மாதிரி ஒரு ரூட் ஒன்று அவங்க செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க. கலனிய மார்க்கெட்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணா அங்க ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இதோண்டா அந்த அவங்களோட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் தாராங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஸ்லிம்முக்கும் ஒரு ஈஸி அக்சஸ் ஒன்று மாறுது. அவங்க ஸ்லிம்மோட பேசி செஞ்சு தந்து வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இதில் எக்ஸம்ஷன் கால்குலேட்டர்ஸ் இல்லை தெரிஞ்ச வகையில் உங்களுக்கு ஸ்லிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு கால் பண்ணிடலாம். கால் பண்ணி கேட்கல நான் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் செய்கிறேன், ஸோ இல்லாட்டி செய்ய ஐடியா பண்ணிக்கிறேன், இந்த மொடியூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மொடியூல்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன எக்ஸம்ஷன்ஸ் தருவீங்க உங்களோட ப்ரோக்ராம்லன்னு மாதிரி. அப்படி இந்த மாதிரி எக்ஸம்ஷன் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கிறீங்களா, இல்லை நான் வந்து உங்களோட ரெஜிஸ்டர் ஆகினா நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவீங்களா, அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களோட பேசி உங்களுக்கு அந்த விஷயங்களை செஞ்சுக்கல. ஆனால் அது வந்து டிகிரி எடுத்ததுக்கு பிறகு தான் நார்மலி. ஆனால் அவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லைன்றது தான் ஐடியா. வித் பேரலல் டு யுவர் டிகிரி இதையும் செஞ்சீங்கன்னா மச் பெட்டர். அந்த மாதிரி இதுலேயும் செல்ல இது 2 காலையும் ஒரு விஷயம் தான். எஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஸ்மூத் தான் அதுதான் ரைட். ஹெச்ஆர்எம் ரிலேட்டடான ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம் தான் PQHRM, ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இன் HR ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது PQHRM வந்து வேர்ல்டு வைட் ரெக்கக்னைஸான ஒரு நல்ல டிகிரி இது ப்ரோக்ராம் மட்டும் தான் HRM ஃபீல்ட். ஸோ இதில் வந்து என்னன்னா மெயினாக வந்து இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் சைடில் ஒரு ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைடான ஆளுன்றது இதாகிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான். ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலான ஐடியா எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல இருக்குது. நான் இதை பற்றி இன்கேஸ் யாருக்காலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுண்டா கொஞ்சம் வேணும் செல்லுங்க. நான் இன்ஷால்லா அதை ரிஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயிலோட நான் எடுத்தாரு. Free. Let's conclude then. Okay, finally we came to the end. Questions, anything, professional courses or degrees, you can ask. From 0.86 district Ampara 32 BBA கிடைக்கும்ன்றது வந்து என்னது மீன் பண்றீங்க சிஸ்டர்? டைரக்ட் மெசேஜ் ஒன்று வந்து இது BBA கிடைக்கும்ன்றது கொலம்போ யூனிவர்சிட்டியா? Zamra, you can answer this question, I guess. CESCO 0.86 வந்து சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டிக்கு பாசிபிளா BBA ப்ரோக்ராமுக்கு? லுக்மான், என்னென்று சொல்லிச்சேன்னா 0.8 வந்து பிபிஏ கிடைக்கிறது, ஐ மீன் மேனேஜ்மெண்ட் கிடைக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் கடும் குறைவு தான். ஏன்னா ஜட் ஸ்கோர் பேஸ் பார்த்தாலும் எப்படியுமே டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் பார்த்தாலுமே பின்னுக்கு தான் வரப்போகுது. உங்களுக்கு வந்து அதுக்காக பிபிஏ போடாமல் விட்றல. ஸோ எல்லாமே போடணும். அண்ட் பிபிஏ விட எனக்கு தெரிஞ்சு பிகாம் அப்படி இல்லாட்டி இன்னொரு கோர்ஸ் இருக்கு, மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் டிவி என்று சொல்லி. ஸோ இது வந்து 4 இயர்ஸில் 3 இயர்ஸ் டிகிரி, 4 இயர்ஸ் ஸ்பெஷல் செய்யலாம். ஸோ அதில் வந்து ஸ்பெஷல்ஸில் வந்து ஃபைனான்ஸ் அப்படி சம்திங் இருக்கு. என்னென்றாவது வந்து வவுனியா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வவுனியா அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் ட்ரிங்கோமாலி வளாகத்தில் இருக்கு. அது வந்து என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா அதில் வந்து அதாவது கொமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இல்லை, எல்லாருக்கும் பொதுவான கோர்ஸ் மாதிரி. ஆனால் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வவுனியாவில் 60% யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஈஸ்டர்னில் வந்து 40% மாணாக்கள் கொமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து தான் போவாங்க. ஸோ அந்த கோர்ஸுக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து அதில் வந்து சட் ஸ்கோர் இது வந்து கட் ஆஃப் வந்து 0.8539 0.8507. ஸோ அப்படி அந்த கோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்போஷர் ஒன்று இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ அந்த கோர்ஸஸுக்கு பட் அவங்களோட ஜட் ஸ்கோருக்கு ட்ரை பண்ணலாம். அது
மேனேஜ்மெண்ட் டிவி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்? மேனேஜ்மெண்ட் டிவி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து 3 இயர்ஸ் டிகிரி தான். ஸ்பெஷல் விரும்பினதான் நம்ம செய்யுது அடுத்த வருஷத்துக்கு அந்த நான் நினைக்கிற மாதிரி என்ன சரி அவங்க வந்து ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட சம்திங் லைக் ஜிபிஏ 3 இயர்ஸ்லயும் நம்மளோட கியூமுலேட்டிவ் ஜிபிஏ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் இயர் போகலாம் அப்படி சம்திங் லைக் அப்படி என்ன சரி இருக்கும். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் லைக் இதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்த கோர்சஸ் தானே, மற்ற பெரிய ஒரு எக்ஸ்போஷர் ஒன்று இல்லை இதுக்கு. யூனிவர்சிட்டிஸும் லைக் வவுனியா அண்ட் ஈஸ்டர்ன். அதனால வந்து if you ask me like management or management studies TV, it's definitely management. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து விச் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் சிஏ, பிஎஸ்சி ஃபைனான்ஸோ பிஎஸ்சி அக்கௌண்டிங்? ஸோ நான் ஃபைனான்சிங் அக்கௌண்டிங்லேயும் டிஃபரன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் நான் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைனான்சிங் த பேசிக்கலி சல்லி எங்கால எடுத்து சல்லி இன் சென்ஸ் லைக் மணி நாங்கள் எங்கால சோர்ஸ் பண்ணி எப்படி செலவழிக்கிறன்றதை பற்றி யோசிக்கிறோம். அப்படின்னா 100 ரூபா போட்டால் அதை எப்படி 6 ரூபாக்குறன்றது தான் ஃபைனான்சிங் எங்கால எடுக்கிறன்றதை பார்ப்போம், அதை எடுத்து எப்படி பெருக்குறன்றதை பார்ப்போம். பட் அக்கௌண்டிங் வந்து நீ எப்படி செஞ்சாய், எங்கால எப்படி பெருக்கின, இதுக்கு எங்கால எப்படி எப்படி எடுத்து இதை பத்தி ஒரு பேக்ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ற ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் மாதிரி ஒரு விஷயம். இல்லாட்டி செலவழிக்கும் போது செலவழிக்கிற நல்லவா கஷ்டமா அப்படின்னு இதுலயும் அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஈக்குது அந்த சல்லியங்கால் எடுக்கிற எப்படி செலவழிக்கிறன்றதை பத்தி. ஆனா இன்டு ஃபைனான்சிங்ல வந்து நிறைய ஃபைனான்சிங் சைட்ல அண்ட் ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு மாதிரி விஷயங்களை பத்தி. ஸோ நீங்க சிஏ எடுத்தீங்கன்னா சிஏ வந்து அக்கௌண்டன்சி பேஸ் ஆன ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன். இதுல ஒரு 2 ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது, ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் சைடு இருக்குது அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜெனரலைஸ் ஆன சைடு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஜெனரலைஸ்ண்டா ஒரு அது கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன். எப்படின்னு சொல்றேன்னா ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட அகாடமிக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே போனீங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபீல்டில் நீங்கள் ஃபுல்லி ஸ்பெஷலைஸ்டான உங்களோட ப்ரொஃபஷனலி அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அகாடமிக்கலி குவாலிஃபைட். ஆனால் இன்கேஸ் உங்களோட டிகிரி வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஆனால் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடானது ஏசிசிஏ. எங்களோட ஜூனியர் பிரதர்ஸ் 2-3 பேர் அவன் நிறைய ஏசிசிஏல நல்லா எக்ஸல் பண்ணுறாங்க. பட் இது வந்து ஹெச்ஆர்எம் டிகிரி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா ஹெச்ஆர்எம் தெரிஞ்ச அக்கௌண்டன்ட் இல்லாட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்ச ஹெச்ஆர்எம் ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு வேல்யூ ஒன்று ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நாங்கள் நினைக்குது. ஸோ சிஏக்கு இது பெஸ்ட்டுன்னு செஞ்சீங்கடா நார்மலி அக்கௌண்டிங் செஞ்சீங்கடா பெட்டர், இல்லாட்டி எனி அதர். நார்மலி கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் நாங்கள் பிரித்து பார்த்ததுக்கு நார்மலி ஒரே ஃபீல்டுக்கு மாதிரி வரக்கூடியதான் ஒரு இக்குவலண்ட்டாக போகக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் தான். நீங்கள் ஃபைனான்ஸ் எடுத்தாலும் உண்டு தான், அக்கௌண்டிங் எடுத்தாலும் உண்டு. 1.9க்கு அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்குறீங்க. நீங்கள் என்ன யூனிவர்சிட்டியில் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் என்ன இதை ரிஃபர் பண்ணுறீங்க? கொலம்போ ஆர் எல்ஸ் கேலனியா? லுக்மான், இன்னொரு கொஸ்டின் நீங்க பிகாமுக்கு ஜாப் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி 1 மினிட் சாம்பிள் இந்த சிஸ்டம் மாற ரிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஜப்பூர் நான் சொல்லிட்டு அதுக்கு வரேன். ஐஷோண்ட் இல்லை தானே? இல்ல ஜெயப்பூரில் வந்து பாசிபிலிட்டி குறவு சிஸ்டம் மேசலோட கஷ்டம். அப்புறம் அக்கௌண்டன்சி வந்து மோஸ்ட் டிமாண்டிங். நான் அதுக்கு உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் கெலனி அக்கௌண்டன்சி. ரைட், கெலனி அக்கௌண்டன்சி வந்து செகண்ட் பெஸ்ட்டான டிகிரி ப்ரோக்ராம். என்னடா கொலம்போ அக்கௌண்டிங் இது அந்த அளவு ரெக்கக்னைஸ் இல்லை, ஏன்டா இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷர் இல்லை. நார்மலி நாங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிறதோட அக்கௌண்டிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து பேசிக்கலி சிஏல எந்த அளவு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சிஏல கெலனி அண்ட் ஜப்புர டிகிரி ப்ரோக்ரஸ் நீங்கள் சிஏ இதில் போய்த்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஸோ யூ கேன் கெட் அ குட் ஐடியா எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன்ஸ் தாராண்டு. நீங்கள் அக்கௌண்டிங் சைடில் பர்சியூ பண்ண ஐடியா இருக்குதுண்டா உங்களுக்கு பெட்டர் கெலனி அக்கௌண்டன்சி அப்ளை பண்ணுறது. ஓவரால்ஸ் ஃபைனான்ஸ் சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னா கொலம்போ ஃபைனான்ஸ் உங்களுக்கு போகிறீங்கன்னா பாசிபிள். ஆனால் அதை பற்றி எனக்கு அஷ்யூர்டாக செல்லாம் இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி உண்டோ என்னடா இதெல்லாம் அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணி இப்போ நான் செல்றதை நம்பி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி இன்கேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கலாட்டி ஷோண்டா ஆகணும். நான் அந்த பேசிக்காக அந்த விஷயத்த நான் சொல்கிறேன். இப்படி இந்த இது என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் பாசிபிளி கொலம்போ ட்ரை பண்ணையிலும் கிடைக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஆனால் ஃபார் ஷுர் யூ வில் கெட் கெலனி அக்கௌண்டன்சி. கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்க எப்படின்ட்டு. என்னடா அந்தந்த யூனிவர்சிட்டியில் பெஸ்ட்டான ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் நான் சொல்கிறது. ஜப்புர அக்கௌண்டன்சி எனக்கு அஷ்யூர் பண்ணலாம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்கை பேஸ் பண்ணி சம்டைம் பாசிபிலிட்டியும் டீக்கி போகலாம். நான் அவங்களோட எப்படி டிவைட் ஆகி போகுதுன்றதை பற்றி கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணணும். எனக்கு கெலனியில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோட்டா, அடுத்தது வந்து மெரிட் கோட்டான்னு 2 இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கேண்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் 23rd நானும் கேண்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். மை ஒன் வாஸ் 123.
கேண்டி 23rd இருந்தா பாசிபிலிட்டி ஒண்டி தான். நான் அதை பத்தி எனக்கு அஷ்யூர் பண்ணி செல்ல என்னடா இப்ப வர வர இது ஒரு கூடுது 1.9ல இருந்து ஃபர்தரா சொன்னீங்கடா 1.9 2க்கு கிட்டவா இல்லாட்டி 1.9 92 93 9063 1.89 கிட்ட இல்ல பாசிபிலிட்டி குறவு. நார்மலி கேண்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் கம்பெட்டிட்டிவ் பாசிபிலிட்டினா குறவு. நீங்க லாஸ்ட் இயர் கேண்டில இதை பாருங்க. நீங்க மேலுள்ள லெவல்ல இருக்கிறீங்கடா அப்படின்னா கீழுள்ள லெவலுக்கு மிச்சம் க்ளோஸ் ஆயிப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன். 1.88 1.89ஓட கேண்டி தான் ஆகுது. ஸோ அந்த ரேஞ்ச்ல மாற்றனால கிடைக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். யா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கொஞ்சம் தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கு. எஸ் அம்ரா, what did you ask? Yeah, BCom job opportunities. I look much few minutes. என்னன்னு Yes. சொன்னா எல்லாருமே ஏழுமான அளவுக்கு மைக்கை அன்மியூட் பண்ணி பேச பாருங்க. ஏண்டா நீங்க எல்லாருமே யூனிவர்சிட்டி போறதுக்காக வெயிட் பண்ற பிள்ளைகள். ஸோ இப்பவே உங்களுக்கும் இங்க வந்து பேச எல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்லிச்சேன் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே. ஸோ யூனிவர்சிட்டியில் போய் நீங்கள் எவ்வளோ பார்ப்பீங்களாங்க அதில் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அப்படி ரோல் பிளேன்ஸ் தேர் ஆர் லாட். ஸோ இப்போலேருந்து பயப்படும் நான் பேசுங்க, நாங்கள் தானே எல்லாரும். Yeah. Shall I continue? Yeah, sure, yeah, sure. Yeah. பிகாம்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ்லி மேனேஜ்மெண்ட்டே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரெக்கக்னிஷனை பார்க்க பிகாம் கொஞ்சம் ரெக்கக்னிஷன் குறவாக தான் கிடைக்குது. இட்ஸ் ஆப்வியஸ் ரைட். என்ன எங்கள் பிகாம் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறாங்க மேனேஜ்மெண்டோட இட்ஸ் குட் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஒப்பீனியன் தான் நார்மலி. ரெக்கக்னிஷன் குறவு, பட் யூ கேன் அதை உங்களுக்கு சர்பாஸ் பண்ணல வித் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரொஃபஷனல் செய்கிறீங்களா, எந்த அளவுக்கு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸல் பண்ணுறீங்களோ யூ கேன் ஈஸிலி இதாக்கல் ஏறும். ஸோ பிகாம்ல ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் சைடுகள் இருக்குது. ஸோ அதில் ஃபைனான்ஸ், ஐடி, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிற கிளனியில் ஒரு 4 சைடு இருக்குது. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஐடி, ஃபைனான்ஸ், ஜென்ரல் காம்சின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். காம்சி, ஃபைனான்ஸ், ஐடி, ஒன்டோனா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ இந்த சைடு 4 மாறுது. இல்லாட்டி நீங்கள் பிகாம் ஜென்ரல் செஞ்சாலும் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் நல்லா செஞ்சீங்கன்னா நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா ஒன் ஆஃப் மை பிரதர் சம்ராக் நல்லா தெரியும், நாமிக் நான் ஒரு பிரதர் வந்து Kerala University இருக்கிறார். ஸோ இஸ் ஃப்ரம் பிகாம் அண்ட் he got an opportunity to work in Nestle, நல்ல ஒரு ரெப்யூட்டடான ஒரு கம்பெனி. அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேருக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. ரோட்ராக் பிரசிடென்ட்டும் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய சேலரி ஒன்றுக்கும் நல்ல கம்பெனியோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. ஜம்ரா அந்த பிரதர் வந்து பிகாம் ஐ கெஸ் ரைட். ஸோ அவரும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அவருக்கு நார்த் சேல்ஸ் ஆகி அதில் கிட்டத்தட்ட 100,000 கிட்டான ஒரு சேலரி ஒன்றுக்கும் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. இன்டர்ன் அந்த அளவு கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம், நார்மலி கிடைக்காது. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற என்னன்னா உங்களோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் அடுத்தது ப்ரொஃபஷனல் விஷயங்களை நீங்கள் எவ்வளோக்கு அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த அளவு போகணுமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொஃபஷனல் நவடேஸ். Ayas Ahmed கேட்டீங்க, is there any categories in FM? So can you please elaborate it? Yeah, there is one more question. Is Yes. 0.78க்கு பிகாம் சான்ஸ் இருக்கா சவுத் ஈஸ்டர்ன்ல? நான் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் சவுத் ஈஸ்டர்ன்ல வந்து 0.8 போய்க்கு. இப்போ நமக்கு இருக்கிற வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஜட் ஸ்கோர் பேசிஸ் தான். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஷூரா செல்லல இந்த வருஷமும் இதே தான் போகும், இல்லாட்டி இந்த வருஷம் இதை விட கூட போகும், இல்லாட்டி குறைய போகும்னு ஷூரா செல்லல. அதை வச்சு நாம ஓகே இப்படி இந்த லாஸ்ட் இயர் இப்படி போகிருக்கு நாம அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் என்று சொல்ற ஒரு ப்ரொபபிலிட்டி தான். இது ஷுவராக ஒரு ப்ரொபபிலிட்டி தான். நான் இப்படி தான் போட போறேன். ஏன்னா நானுமே அப்படி தான் ரிசர்ச் ஸ்கோரை வச்சு ஸோ எனக்கு எது கிட்டவா இருக்கு, எனக்கு எந்தெந்த டிகிரி போட விருப்பம்னு சொல்லி அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி தான் இந்த கோர்ஸ் ஆர்டர் பண்ணேன். தேர் இஸ் ஒன் மோர் திங். தேர் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் ஆஸ்க் மீ லைக் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் வந்து இல்லை ஆப்டிடியூட் இப்போ இல்லை ஜட் ஸ்கோர் பேசிஸில் தான் எடுக்காங்க. இப்போ சில கல்லூரிகள் இதுக்குள்ள நல்ல ஜட் ஸ்கோர் எடுத்தாங்க லைக் 1.4 அப் டு 1.4 எடுத்தாங்க கல்லூரிகள். அது வந்து சிலாக்கள் அவங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் போட விருப்பம் இருக்கு. லாஸ்ட் இயருமே 1.41 ஜட் ஸ்கோர் போயிருக்கு. ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இல்லை உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் தேவையில்ல, பிகாம் தேவையில்ல, ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் தான் போட போகிறேன் எனக்கு அதுதான் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு 100% ஷூராக இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாகவே உங்களோட கோர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் சாய்ஸாகவே ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் போடுங்க. அப்படி இல்லாட்டி பிஸ்னஸ் சயின்ஸ் போட போகிறேன், ஃபெசிலிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் போட போறேன் நினைக்கிறார்கள், உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் தான் தேவைன்னு சொல்லி நீங்க அது ஒரு கடும் ஷுவரா இருக்கல ஒரு 100% இதுதான் இருக்கலன்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த கோர்ஸை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே போடுங்க. கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போடும். யா, எனி அதர் क्वेश्चंस? அடுத்து இந்த எஃப்எம்னு கேட்டிக்கிறாரு அயாஸ் அகமட். எதை மீன் பண்ணீங்க? ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்டா? ஃபெசிலிட்டிஸ் மேனேஜ்மென்ட்ல இந்த ஸ்பெஷல் எப்படி இருக்குதா? ஓ மயாஸ்
ஃபெசிலிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல டிபார்ட்மெண்ட் உண்டு தான், ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் தான், அதான் டிபார்ட்மெண்ட். அதுல டிபார்ட்மெண்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஹலோ, எஃப்எம்ல வந்தாதான் பிஎஸ்சி எஃப்எம்ங்கிறதான் ஸ்பெஷல் அப்படிதானே? ஓ ஓ ஸ்பெஷல், அதாவது பிஎஸ்சி இன் எஃப்எம் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். அதுக்குள்ள ஒவ்வொரு பாடத்திட்டங்களுக்கு கோர்ஸ் மொடியூல்ஸ் அதை பிரித்து நாம ஒவ்வொரு மொடியூல்லையுமே நிச்சயம் படிப்போம். அதாவது மல்டிபிள் ஜாப் ரூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் Okay. கொஸ்டின் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ஓய் மேனேஜ்மெண்ட்ல கோர்ஸ் ஆர்டர்ல வந்து அது கேம்பஸ்ல வந்து வயம்ப ருகுனு போட்ட நல்லமா இல்ல ருகுனு வயம்ப போட்ட நல்லமா? உங்களோட ஆப்ஷனல். வயம்ப ருகுனு போட்டா நல்லா. ஏன்னா வயம்பையில என்ன நல்லமெண்டா, வயம்பையில சார்ட்டர்டுக்கு ஏசிசிஏக்கு எக்ஸெப்ஷன் அதுண்டு வயம்பட டிகிரி பிஎஸ்சி டிகிரி. வயம்பட Okay, okay. அக்கௌண்டன்சி கொஞ்சம் டிமாண்ட் இருக்கு. அடுத்து Okay. ஷரஃப் இந்த மூணு கேட்டீங்க. எஃப்இ அதாவது இந்த முறை எப்டிடியூட்டா இல்ல சஸ்கோர் வச்சு பிரிக்கிறாண்டா, எஃப்இ போன வருஷத்துலேருந்து சஸ்கோரை வச்சு பிரிக்கிற மெத்தட்டுக்கு வந்துட்டு எப்டிடியூட் இல்லை. ஓகே ஓகே சரி. அடுத்தது Okay. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, வயம்ப வர்சஸ் பேரா மாறிய ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ இது. அதுக்கு பிறகு மாதிரி தான் நார்மலி ருகுன ப்ரிஃபரன்ஸ் வரணும். நார்மலி இப்போ வயம்ப வந்து நல்ல ஒரு அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் க்ரோவிங்ட்டு நாங்கள் செல்லும் அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒர்க் இதாகிட்டு அவங்களோட டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. டிமாண்டும் அந்த அளவு இதாகிக்குது. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பெரிய அளவில் வயம்பே மிச்ச காலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணதும் இல்லை. ஆனால் அவங்களு வயம்ப பேராதீங்க. நான் வயம்பேக்கு வந்து 1.4, அது வயம்பேக்கு 1.3, ருகுனுக்கும் 1.4, அது பேரா 1.6. அது போன முறை. இப்படித்தான் இருக்கு. ஈவன் ஃப்ரம் குருநாகல் கேண்டிடேட் 6ல வந்து நிறைய அப்ளை பண்ணுவாங்க வயம்பாதி. அதான் நான் பார்த்தேன். ருகுனே ப்ரிஃபரன்ஸ் தெரியும். நான் நிறைய வயமா மாதிரி குருநாகல் எப்படியும் வயம்ப அப்ளை பண்ண ரீசன் நான் பக்கத்துல இருக்கிற நாளே கேளு. ஆனால் அதில் வந்து நிறைய இதுவும் லீக்குது ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் இது உண்டு. ஸோ கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்க. வயம்ப பெட்டர் என்ன நிறைய அவங்க அப்கிரேட் ஆகி குயிக்காக இதாக்குறாங்க விஷயங்களை. ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ். இன்னொரு கொஸ்டின் எனக்கு வந்திக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் டிவியா பிகாம் கேட்டு. ஸோ நான் வந்து எனக்கு என்னடா பிரச்சனை இப்போ இதுகளை உங்கள்கிட்ட நாங்கள் இது சென்டென்ஸ்னா நீங்கள் எப்படி சொல்லிடுவேல என்ன வெளியில போயிட்டு நாங்கள் இவங்க இது சென்னு அப்ளை பண்ணுறோம் அது நல்ல கூட அந்த மாதிரி அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல போயிட்டோம். ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கலும் அந்த அளவுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அதில் அறிவு இருக்கோ அதான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த கேள்விக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் கிடைச்சிருந்துச்சு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் டிவி கிடைச்சிருந்துச்சு. மறுகா வந்து இதில் வந்து இந்த வெயிட்டிங்கில் வந்து பிகாம் ஆச்சு. ஸோ அந்த அவள் என்கிட்ட கேட்டா, ஸோ இது நல்ல மாதிரி நான் அதில் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸில் இருக்கவா இல்லை பிகாம்? நான் சொன்னேன் இல்லை பிகாமே போங்க, பிகாம் நல்ல சார். மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் டிவிக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு எக்ஸ்போஜர் ஒன்று இல்லை. ஸோ அதனால பிகாம் போகணுன்னு சொல்லிச்சேன். நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன சொன்னனோ அதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். அண்ட் எஃப்இல தேர்ட் இயரில் இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்குமா? எஃப்இல வந்து ஸோ கெலனியை பொறுத்த மட்டும் வந்து தேர்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செம்ல இருந்து இன்டர்ன் போகையிலும் கெலனி அக்கௌண்டன்சி டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும். அதில் இருந்து தேர்ட் இயர் செகண்ட் செம்ல இருந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மார்க்கெட்டிங் ஆகிக்கட்டும், ஃபைனான்ஸ், ஹெச்ஆர்எம், பிகாம், மற்ற அதர்வைஸ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் தேர்ட் இயர் செகண்ட் செம்ல இருந்து இன்டர்ன் போக இயலும். ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்ன் போகிறதோட உங்களுக்கு ஈவினிங் லெக்சர்ஸ் இருக்கும் கட்டாயம். அது கம்பல்சரி என்று சொல்லல, சம்டைம்ஸ் அசைன்மெண்ட்ஸோ இது இருக்கும், ஸோ குவிசஸ் இருக்கும். அப்படியே சரி இருந்தால் கட்டாயமே லெக்சர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்மளோட ஊருக்குள்ள வந்து சில பொம்பளை பிள்ளைகள் தான் கூடுதலாக ஊருக்குள்ளே இருக்கணும். அந்த சவுத் ஈஸ்டர்ன் தான் போடணும், ஈஸ்டர்ன் தான் போட்டு போகணும், ஊருக்குள்ளே இருக்கணும்னு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இல்லாமல் வெளியிலையும் லைக் எக்ஸ்போஷர் உண்டு எங்கே போனாலும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ண பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு லுக்மான் செல்லிச்சு வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டியில் நிறைய கிளப்ஸ் அண்ட் சொசைட்டிஸ் இருக்கும். லைக் ஐசக் இருக்கு, ரொட்ராக், கெவல் இருக்கு. கெவல் என்ன, ஸோ உங்களோட இங்கிலீஷை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலும் அந்த கிளப்ஸில். லியோ இருக்கு. ஸோ அதை தவிர உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ல அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் எல்லாத்துலேயும் இன்வால்வ் ஆகுங்க. உங்களோட லீடர்ஷிப்ஸை வளர்த்து கொள்ளுங்க. ஏன்னா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து இருந்தால்
இப்போ ஸ்கூல்ல இருந்த மாதிரி இல்லை, ஒழுங்கணும் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும், லெக்சர் கேட்டா ஆன்சர் பண்ணணும், ரோல் ப்ளே செய்யணும். ஸோ எல்லாத்துமே செய்யணும். ஸோ அந்த ஷைனஸ் இல்லாட்டி அந்த பபிள்குள்ளே தான் நான் இருப்பேன்னு சொல்லிச்சேன்னா கஷ்டம். ஸோ வெளியே வர பாருங்க, நல்ல சட் ஸ்கோர் எடுத்தாக்கள் இருப்பேன் இதுக்குள்ள. ஸோ வெளியே வர பாருங்க, வெளியே மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு வர பாருங்க. அண்ட் தேர் ஆல்சோ அப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்கிற 2-3 கோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் நாங்கள் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் கட்டாயமாக ஹேண்ட் புக்கை நல்லா தரவா பாருங்க. ஸோ அதில் அதை பார்த்துட்டு லாஸ்ட் இயர் ஜட் ஸ்கோர் பேஸையும் பாருங்க. உங்களுக்கு ஜட் ஸ்கோர் கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு ஜட் ஸ்கோர் சம்டைம்ஸ் எல்லாக்களுக்கு வந்து குறைஞ்ச ஜட் ஸ்கோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து லாஸ்ட் இயர் இங்கே போயிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் ஒன் திங், நாளைக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அது ஐசிடியை பற்றி இருக்கிற எல்லா கோர்ஸஸை பற்றின ஒரு கைடன்ஸ் செஷன் நாளைக்கு நடக்குது. ஸோ யாராவது ஐடி செஷன்ஸுக்கு ஜாயின் ஆக விரும்பினா நாளைக்கு ஜாயின் ஆகும். அதில் ஃபுல்லாக அந்த ஐடியில், ஏன்னா ஐடியில் நான் நினைக்கிற மாதிரி நிறைய ஐடி கோர்சஸ் இருக்கு. ஐசிடி ரஜரட்டை இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் லாஸ்ட் இயர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் போகிற டைமில் 0.7 அந்த மாதிரி ஜட் ஸ்கோர் இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு லாஸ்ட் இயர் ஜட் ஸ்கோர் எனக்கு தெரியல. ஸ்லைட்லி இட்ஸ் ஹை பிகாஸ் aptitude டெஸ்ட் எடுத்ததால அது வந்து கொஞ்சம் கூடிக்குமென்னு நம்புறேன் நான். ஸோ யா, இஸ் தேர் எனி அதர் கொஷின்ஸ்? அடுத்தது அது ஸ்மால் கன்சர்ன்ஸ் நம்ம சின்ன விஷயத்துக்கு நான் இன்னொரு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னன்னா கொலம்போ பேஸ்டான யூனிவர்சிட்டிஸ் பேசிக்கலி 4 யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, ஜஃபர், கொலம்போ, கெலனி, மொரட்டுவா. நாங்களோட செல்ற வந்து என்னென்னா இதில் எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க இன் கேஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ், மேனேஜ்மெண்ட்டோ பிகாமோ எனிதிங். இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் வந்து என்னன்னா எம்ப்ளாயீஸ் விரும்புகிற வந்து அவங்களோட கைக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடிய ஆள் வந்து ஒரு கிட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கிறது தான், தூரத்தில் இருக்கிறது வந்து அவங்க எப்படியுமே விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குதுண்டா ஒரு இந்த மாதிரி அந்த கொலம்போ பேஸ்டான யூனிவர்சிட்டி வாரத்துக்கு அந்த புறக்கணிக்காம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கட்டாயமாக சீஸ் பண்ணுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். என்னண்டா அப்படின்னா அவங்களுக்கு மோயும் ஓப்பன் அப் நியூ பார்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இன்கேஸ் நாங்கள் சும்மா செல்வோம், ஒரு ரூன் அக்கௌண்டிங்ல வர ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட்டும் கொலம்போ அக்கௌண்டிங்ல வர அண்டர் கிராஜுவேட்டும் வந்தாங்கன்னா ஒரு இன்டர்ன் ப்ரோக்ராமுக்கு அவங்க கன்சிடர் பண்றது கொலம்போ. என்னன்னா இந்த ஆள் ருகுனிலேருந்து இங்கே வரணும், அடுத்த ஆளுங்க அகாடமிக்ஸ் வேற என்ன ப்ரோக்ராம் செஞ்சுன்னா மரக ருகுனை போகணும். ஸோ இந்த டைம் அவளோட ஒர்க்குக்கு இன்டரப்ட் ஆகும், அவங்க எப்படியும் விரும்ப மாட்டாங்க. அதே ஒரு கொலம்போ, கெலனியோ இந்த ஜவஹர்தன்புரம் எங்கே உள்ள ஒரு ஒருத்தர் எடுத்தாண்டா ஜவஹர்தன்புரம் யூனிவர்சிட்டியும் கொலம்போல தான் பேஸ் ஆகிது. அவர் 138 பஸ் எடுப்பார் வேலைக்கு இங்கே போகிறதுக்கு, இல்லாட்டி இந்த அவர் வேறு இன்னொரு பஸ் ஒன்று எடுத்து ஒர்க்குக்கு வருவார். ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஈஸி. அதெல்லாம் அந்த ஆளுக்கு கஷ்டமும் இல்லை, கம்பெனி கஷ்டமும் இல்லை. ஸோ கம்பெனி அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்த்து அது ஈஸியான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா நார்மலி கொலம்போ பேஸ்டான யூனிவர்சிட்டிக்கு எப்படியுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூட கம்பேர் வித் அதர் இது ரிமோட் யூனிவர்சிட்டிஸ். நான் சொல்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈந்துட்டு அதை புறக்கணிக்க வானமெண்டு இருந்துச்சுன்னா கட்டாமல் சீஸ் பண்ணு. இல்லாட்டியும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன். டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஈவன் கேபிஎம்ஜி தான் எனக்கு கலிகோ தருகிற ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி, வேறு யூனிவர்சிட்டிஸ்லேருந்து நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ அது எப்படியும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்றதில்ல, பட் மச் பெட்டர் இஃப் யூ ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜஸ்ட் சீஸ் இட். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ ரேர் ப்ரோக்ராம் ஆர் இஸ் நார்மல் ஜென்ரல் ப்ரோக்ராம், ஏழுமாலும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீஸ் பண்ணிக்கலுங்க விதின் கொலம்போ பேஸ்டான யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு வரதுக்கு. ஸோ அங்கே வச்சு உங்களுக்கு என்ன தேவையும் ஒன்றும் செஞ்சுக்கல மாதிரி ஒரு இதுதான் இருக்குது. ஸோ டுடே நவடேஸ் மோர் தேன் அகடமிக்ஸ், மோர் தேன் ப்ரொஃபஷனல், லாஸ்ட்டாக அவங்க கேட்குற விஷயம் எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்றது. ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஐடியாவில் அகடமிக்ஸ் லெக்சரர்ஸ் அப்படி ஐடியா இல்லாட்டி ஒர்க் பண்ணுற ஐடியா இருந்தால் மோஸ்ட்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர்ஸ். யா அடுத்த விஷயம் என்ன விஷயம்னா, நீங்கள் கோர்ஸ் ஆர்டர் போடக்கொள்ள ஒன்றுக்கு 10 தடவை யோசிச்சு கோர்ஸ் ஆர்டர்ஸை போடுங்க, அப்லோட் பண்ணுங்க. என்ன விஷயம்னா நாம ஒரு கோர்ஸ் ஆர்டரை போட்டு பிடிக்காத ஒரு கோர்ஸுக்கு நாம என்ன செய்யலாம், போய் படிக்கலாம். அப்படி கணக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஒருவர் போட்ட பிகாம் கிடைக்க மாட்டாட்டு பிகாம் போட்டு இது இப்போ ட்ராப் அவுட், நாம போய் அப்பீல் பண்ணலாம். 2 ரீசனால தான் அப்பீல் பண்ணலாம். அந்த அப்பீலும் 1000ல் 2-3 பேர் தான் அந்த அப்பீல் கொடுப்பான். அப்பீல் குயிக்காக கொடுக்க மாட்டான். அப்போ நம்ம கோர்ஸ் ஆர்டர் போடக்குள்ள அதாவது 10 தடவை அந்த கோர்ஸ் ஆர்டரை பற்றி விளங்கும். இப்போ நீங்கள் அந்த கோர்ஸ் ஆர்டரில் சஸ்கோரை வச்சு நீங்கள் கோர்ஸ் ஆர்டர் போட தேவையில்ல. இப்போ பேராதனியைக்கு 1.57, அப்படின்னா பேராதனிய மேனேஜ்மெண்டோட இப்போ வயம்ப மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு 1.3 அப்படி இருக்கும். அப்படின்னா எது ரெண்டுலையும் பார்க்கக்குள்ள எது நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டா வயம்ப மேனேஜ்மெண்ட் பெஸ்ட், பேராதனியோட வயம்ப மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பெஸ்ட். ஆனால் என்ன டியூரேஷன் இத்தனை நாளைக்குள்ள முடிக்கணும்னா இப்போ 4 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸுக்குள்ள டிகிரி முடிஞ்சிடும்.
4 இயர்ஸோட ஒரு 1 மந்த் கூட என்ன செய்யும் கூட மாட்டான். இப்போ எங்களோட பிஸ்னஸ் சயின்ஸில் டிகிரி எல்லாம் 4 இயர்ஸ் டிகிரி என்ன 4 இயர்ஸுக்குள்ள என்ன செய்யும் டிகிரி முடியும். 4 இயர்ஸோட ஒரு நாள் என்ன கூட மாட்டான். அப்பண்டா அப்படிங்கிற டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறத நாம் என்ன செய்யணும் விரும்பணும். அடுத்த விஷயம் என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல சஸ்கோர் இருக்குதுண்டா அதாவது நல்ல டிகிரிகளுக்கு போட பார்க்கணும். நல்ல கூட டிகிரி. இப்போ உதாரணமாக ஒரு 1.57 எடுக்கிற ஒரு கெலனி யூனிவர்சிட்டியில மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போட வைக்கிற ஒருவர் 1.0 அதாவது அவர் எடுத்திப்பார் 1.6 சஸ்கோர் எடுத்திப்பார். 1.0 இருக்கிற ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி போட போறா. ஏன் அவரை இப்போ ஃபைனான்சியல் இஷ்யூஸால இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு காரணத்தால இன்னைக்கு கொழும்பு போயிடலாம் நான் வீட்லேயே இருந்து படிக்க போறேன்னு போட போறேன். நாம என்ன செய்யணுமெண்டா இப்போ நாம இந்த கெலனி இந்த ஜெப்புர இந்த கொழும்பு மொரட்டு இப்படி யூனிவர்சிட்டிஸ்களுக்கு போறதால இருக்கிற பெனிஃபிட் என்னண்டா நம்மளுக்கு ஜொப் ஃபேர்ஸ் நடக்கும். குயிக் என்ன செய்வாங்க அதாவது ஜொப் ஃபேர்ஸ். இப்போ உதாரணமா இப்போ சவுத் ஈஸ்டர்னோ ஈஸ்டர்னுக்கு போற ஒருவரும் மொரட்டியோ கெலனியோ கொழும்பு யூனிவர்சிட்டி போற ஒரு இன்டர்வியூஸுக்கு போனாங்கண்டா யாரை ஃபெஸ்ட்டுக்கு எடுப்பாங்கண்டா இந்த மொரட்டுவ கெலனி கொழும்பு யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை தானே என்ன செய்வாங்கன்னா ஃபெஸ்ட்டுக்கு இன்டேக் பண்ணுவாங்க. ஏன் அது ரீசன்டா அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல என்ன செய்யும் அவங்களுக்கு தெரியும் இங்க ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கூடுதலாக நடக்கும். ஃபீல்ட் விசிட் கூட்டிட்டு போவாங்க. ஏன் ஃபீல்ட் விசிட் கூட்டிட்டு போவாங்க ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி அதாவது கோஆப்ரேட் கம்பெனிஸ் என்ன பக்கத்தில் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரி பக்கத்தில் இருக்குங்கிறதால ஃபீல்ட் விசிட் என்ன செய்யலாம் இலகுவாக கூட்டி போகக்கூடிய அதனால இவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்கள என்ன செய்வாங்க எடுக்க பார்ப்பாங்க. அங்கே மொடியூல்ஸும் அப்படி தான் இருக்கும். அதாவது பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எந்த கேட்டகரிக்குள்ள இருக்கிறதால அவங்க என்ன செய்வாங்க லேசாக எடுக்க பார்ப்பாங்க. நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ் போடக்கோல இந்த கொழும்பு சைட்டோட சம்பந்தப்பட்ட யூனிவர்சிட்டிஸ் போறது பெட்டர். அது போட்டா நம்மளுக்கு என்ன இப்ப கட்டாயம் அடுத்தது என்ன சொல்ல வாரணுண்டா லாங்குவேஜ். ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு நாம போறோம்டா கட்டாயமா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மஸ்ட். ஏனண்டா நம்ம போய் அங்க படிக்கிற பாடம் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் படிப்போம். லெக்சர்ஸ் மாதிரி இங்கிலீஷ்ல தான் என்ன செய்வாங்க எல்லாம் படி தருவாங்க. ப்ரெசன்டேஷன் இங்கிலீஷ்ல தான் படி தருவாங்க. கொஞ்சமுல அவங்க சிங்களத்தால சொல்லுவாங்க. அது சிங்களாக்களுக்கு மோஸ்ட்லி 2-3 லெக்சர்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் சிங்களத்தாலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தமிழால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் நாங்க மோஸ்ட்லி இருக்கிறார்கள் யாரு சிங்கிலீஷ் தான் நிற்பாங்க. அப்பனா அவங்களுக்கு சிங்களத்தாலையும் இங்கிலீஷாலையும் தான் என்ன செய்வாங்க லெக்சர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் என்ன செஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே போல சிங்களமும் என்ன செஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு படிச்சுக்கு வர்றது நல்ல சிங்களமும் படிச்சுக்கு வர நல்ல மெயின். இப்போ நம்ம கொழும்போ கெலனியோ மொரட்டுவியோ ஜெப்புரையோ போனோம்டா அங்கே மோஸ்ட்லி இருக்கிறதாக சிங்களாக்கள் சிங்கிள் லெக்சர்ஸ். இப்போ சிங்கிள் லெக்சர்ஸ் அங்கே அகாடமிக் ஸ்டாஃப் ஆக்கள்லாம் சிங்களாக்கள் தான் நிற்பாங்க. சில அகாடமிக் ஸ்டாஃப் ஆக்களுக்கு இங்கிலீஷும் வழங்க மாட்டோம். அப்போ சிங்களத்தோட தான் நம்ம கதைக்க வேண்டி வரும். அப்போ நான் சிங்களத்தையும் என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் நாம என்ன செய்யணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அது நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தாலே தானாகவே கொஞ்சம் சிங்களம் என்ன செய்யும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அப்படி ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு. அடுத்தது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்றேன். ஒரு கோஆப்ரேட் கம்பெனிக்கு அதாவது ஆடிட் ஃபர்ம் கம்பெனிக்கு ஒருவர் அப்ளை பண்ணினார். அப்ளை பண்ணி போட்டு அவர் அந்த இன்டர்வியூஸ்ல அவரை எடுக்காததுக்கான காரணம் என்னன்னா சிங்களம் தெரியா அவருக்கு சிங்களம் மேலா என்ற ஒரு காரணத்தினாலே அவர் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணினாங்க. ஏன் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணினாங்கண்டா இவர் அங்க நிறுவனத்தில் இருக்கிற 50 எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் ஃப்ளோல இருக்கிற லாங்குவேஜ் என்ன சிங்கள லாங்குவேஜ். அவங்க ஈஸியா கதைக்கிறது என்ன அவங்க சிங்களம் தான் நினைச்சுவாங்க. ஈஸியா எல்லாரோடையும் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. அதனால இப்போ இங்கிலீஷ் நாம போனாங்க என்ன செய்யும் ஒர்க் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகும். நம்ம இங்கிலீஷ் எல்லாம் கதைக்க வேண்டி வரும். அவன் விளங்கி எடுக்க இல்லாம போகும். அந்த இஷ்யூவால சிங்கள லாங்குவேஜை கொஞ்சம் கடுமையா பார்க்காங்க ஒவ்வொரு ஃபேம்லையும் இப்போதைக்கு. கொஞ்சம் அதையும் கொஞ்சம் சிங்களம் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கட்டாயமா இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய லாங்குவேஜா இருக்குது. இவ்வளவுதான் விஷயம். சம்பிராதா இன்னும் என்ன சரி கொஷின்ஸ் இருக்கா வைண்ட் அப் பண்ணுவோமா இந்த மாதிரி? யாருக்கு சரி ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குதுன்னா கேளுங்க. இப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேயோ இல்லை பிகாம் சைட்லேயோ இல்லை பிஸ்னஸ் சயின்ஸோ இல்லை எஃப்எம்ஓ இல்லாட்டி ஏதாவது அதர் கோர்சஸோ என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் லோக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். லோ காலேஜுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். அது யாரும் அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ நான் அப்படியும் சில பேங்களுக்கு லோ படிக்க விருப்பம் இருக்கும் கொமர்ஸ் படிச்சு அவங்க என்ன செய்யலாம் லோக்கும் அப்ளை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்படியும் அப்ளை பண்ணலாம். ஆனால் அப்படி ஒரு எல்லா கேட்டகரிஸும் மீக்கி ஏதாவது டவுட்ஸ் என்னையாவது இருந்தால் கேளுங்க. எஃப்எம் கோர்ஸ் ஃபில் பண்ணணும்னு சொன்னா முடிச்சோம்னு சொன்னா இதுல ஃபாரின்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அது நாட்டில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா? நாட்டில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம எஃப்எம் கோர்ஸுக்கு போனோம்னா
இப்போ நம்ம யூனிவர்சிட்டியால் 30 இயரில் நம்மளுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் விடுவாங்க. யூனிவர்சிட்டியால் 1 இயர் 30 இயரில் 1 இயர் நம்ம இன்டர்ன்ஷிப்பு போகலாம். இன்டர்ன்ஷிப்பு போனால் அந்த கம்பெனிஸே எங்களோட அதாவது இப்போ எஃப்எம்மோட 8th செமஸ்டர் முடிஞ்சு இப்போ எஃப்எம்ஐ விட்டு வெளியாக போகிறார் ஒரு பிரதர். அவர் 30 இயர் இன்டர்ன்ஷிப் போன கம்பெனிலேயே அவருக்கு 1.5 lakhs சேலரி கொடுத்து நீங்கள் வாங்கோ அந்த கம்பெனிக்கு சொல்லாங்க கம்பெனி நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு அவர் இல்லை சேலரிஸ் காணா நான் ஃபாரினுக்கு அப்ளை பண்ணி அது அவர் கிடைச்சிட்டு அவர் என்ன செய்கிறார் ஃபாரின் கம்பெனிக்கு போய் போகிறார். அப்போ நான் ஸ்ரீலங்காலேயும் அதுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீக்கி ஃபாரின்லேயும் எனக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீக்கி. ஓகே ஓகே. எஃப்எம் முடிச்ச ஒரு ஆள் வந்து என்னையா ஒர்க் பண்ணான்டா புத்தர்? எஃப்எம் முடிச்சால் என்னையா ஒர்க் பண்ணலாமண்டா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்களா. எஃப்எம் முடிச்சாக்கள் அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் சேஃப் ஹெல்த் அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் மெயின்டெனன்ஸ் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணலாம், ஃபெசிலிட்டி எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜர்ஸாக ஒர்க் பண்ணலாம், அடுத்து என்வாயன்மெண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணலாம், அடுத்து அதாவது பிஎம்எஸ் இன்ஜினியர்ஸ் கட்டட தகவல் அமைப்பு பொறியியலாளராக ஒர்க் பண்ணலாம், அடுத்து எஃப்எம் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணலாம். அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த நிறுவனத்தில் அதாவது ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர் அந்த நிறுவனத்தை மேனேஜ் பண்ண அந்த ஃபெசிலிட்டியை வசதிகள் முகாமித்துவங்கிற அந்த விஷயத்தை மேனேஜ் பண்ணுறாங்களே இருப்பாங்க. இப்போ நிறுவனத்தில் அந்த எஃப்எம்ங்கிற விளங்கி கொள்ளணும் அதாவது ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பிறகு அந்த 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 கட்டடம் ஃபுல்லாக யாரை கொண்ட்ரோல் இருக்குன்னா எஃப்எம்ட கொண்ட்ரோலில் தான் நிற்கும். அதுக்குள்ள ஃபைனான்ஸும் இருக்கும். அவங்க இருக்கிறார்கள் சில பேருக்கு சேலரிஸ் கொடுக்குறனாலும் சில எஃப்எம்ஸ் இருப்பாங்க. அதான் விஷயம். நாம என்ன டிகிரி முடிக்கணும்னு முக்கியம் இல்லை, நம்மளுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கேன்னா முக்கியம். நாம சிலவங்க இருக்காங்க. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் நான் ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபீல்ட் விசிட்டுக்கு போனேன். அதாவது ஒரு கம்பெனி ஃபீல்ட் விசிட்டுக்கு போகல அந்த கம்பெனியில் ஒரு ஹெச்ஆர் டெவலப்பர் ஒருவர் இருக்கார். அவரை எங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணி எங்களோட கம்பெனி ஃபுல்லாக சுத்தி காட்டினேன். அவர் என்ன முடிச்சிக்காருன்னா அவர் இன்ஜினியர். அவர் என்ன ஒரு இன்ஜினியர், ஒரு மொரட்டோ யூனிவர்சிட்டி இன்ஜினியர். ஆனால் அவர் அந்த கம்பெனியில் அவரை ஜாப் ரூல் என்னன்னா ஒரு ஹெச்ஆராக ஒர்க் பண்ணுறார், அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறார். அப்படின்னா அவர் படித்த ஒரு விஷயம், ஆனால் அவர் ஒர்க் பண்ணுற என்ன ஒரு இன்னும் ஒரு விஷயம். அப்படியும் சில விஷயங்கள் இருக்கு. நாம ஒன்று படிச்சிருப்போம், ஆனால் ஒர்க் பண்ணுறோம் என்ன இன்னும் ஒன்று நாம விஷயம் ஒர்க் பண்ணோம். அது அவரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன விஷயம். இப்போ எல்லாரும் இப்போ டிகிரி அதாவது ஒரு டிகிரி மோடில் பார்த்து இப்போ ஃபைனான்சியல் இன்ஜினியரிங் ரெண்டாவது இன்ஜினியர் ரெண்டு இல்லை, ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அது மேனேஜ்மெண்ட் சைட் ரெண்டு இல்லை. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று அந்த மொடியூல் இருக்கிற பேரை பார்க்கப்பறா, அதாவது டிகிரியில் இருக்கிற பேர் பார்க்கப்பறா, அந்த டிகிரியில் இருக்கிற மொடியூலை நாம் செய்யணும், ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி லிங்குக்குள்ளேயும் போனால் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஒவ்வொரு லிங்குக்குள்ளேயும் போய் அந்த லிங்கில் என்னென்ன கோர்ஸுக்கு என்னென்ன டிகிரிக்கு அதில் என்னென்ன டிகிரியில் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன படிக்கலாம், கோர்ஸ் மொடியூல் என்னென்ன மொடியூல் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இயர் இந்த 8th இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இந்த 4th இயர் வரங்காடி 8th செமஸ்டருக்கான மொடியூலும் என்ன செஞ்சுக்காங்க அப்லோட் பண்ணிப்பாங்க. அது சாமானிய நாம பார்த்து அதை விளங்கி எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகி. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஒவ்வொரு கோர்ஸையும் போடக்குள்ள விரும்பி போடணும். இப்போ நம்ம இப்போ இந்த கோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபெஸ்ட்டாக தேவைன்னா ஃபெஸ்ட்டாக போடுங்க. அதே நாம இதை தேவானே இதை ஃபெஸ்ட்டாக போடு கிடைக்க மாட்டாதே என்று போட்ட வேண்டாம். தப்பித்தவரு கிடைச்சிட்டுன்னா விருப்பம் இல்லாமல் என்ன செய்யலாம், நம்ம படிக்கலாம், நம்ம ட்ராப் அவுட் ஆக வேண்டியதான் வரும். விளங்கிட்டா? Yeah, and there is one more thing. இது லோ பற்றி சொல்லணும். என்னென்னு சொல்லிச்சேன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் லோக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு நம்மளோட கொமர்ஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கும். என்னென்னு சொல்லிச்சேன்னா அப்போ லோ குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. லோ வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து டிகிரியாக செய்யலாம் 4 years. அப்படி இல்லாட்டி லோ காலேஜில் வந்து 3 years வந்து அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் மாதிரி செஞ்சு போகலாம். அப்போ நாம் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் ஒரு டிகிரியும் லோவும் வச்சிருந்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா லோ குவாலிஃபிகேஷனும் வச்சிருந்தோம்னு சொன்னால் நாம் ஒரு கம்பெனியோட லீகல் அட்வைசர் ஒரு கம்பெனியோட செக்ரட்டரியாக கூட ஒர்க் பண்ணலும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்றும் இருக்கு.
நாங்க இதுல பேசின மெயினான நிறைய கோர்ஸ் தான் பேசியிருந்தோம். ஸோ இதை தவிர இன்னும் உங்களோட நீங்க எடுத்த பாடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணக்கூடிய நிறைய கோர்சஸ் இருக்கும். உங்களோட நீங்க புக் வாங்கிப்பேல், ஹேண்ட் புக் வாங்கியிருப்பேல். ஸோ அதை நல்லா தரோவா பார்த்தேன்னு சொன்னா இன்னும் அனலைஸ் பண்ணி முடிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன். புக் வந்து கண்ணால் என்னென்ன அப்ளை பண்ணலாம், எத்தனை கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லி எல்லாம் இன்னும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கணும் நீங்க. அந்த ஹியூமன் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, அதே போல ஹெச்ஆர் டெவலப்மெண்ட் என்ற கோர்ஸ் இருக்கு, பல்வேறுபட்ட கோர்ஸ் இருக்கு. அதாவது நம்மளுக்கு குறைய சஸ்கோர்ன்றதுக்காக வேண்டி ஃபெடப்பாகாம நம்மளுக்கு எந்தெந்த கோர்சஸை போட இயலுமோ நம்ம கிட்டத்தட்ட 134 கோர்சஸ் என்ன செய்யலாம், அப்ளை பண்ணலாம். 134 கோர்சஸ் என்ன செய்யலாம், அப்ளை பண்ணலாம். அந்த 134 கோர்சஸ்ல எந்தெந்த கோர்சஸ் நம்ம எடுத்த சப்ஜெக்டோட அதாவது கரெக்ட் ஆகுது, இந்த கோர்ஸ் எடுத்தா இந்த நம்ம எடுத்த கோர்ஸ் எடுத்தா நம்ம இந்த டிகிரி போடலாமா என்று கேட்க வர எல்லா டிகிரிஸையும் நீங்க போடுங்க. ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு என்ன செய்யும், கிடைக்கும். அப்படி நான் இன்னைக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்க ஃபெடப்பாகாம என்ன செய்யும், நீங்க யூனிவர்சிட்டி போற ஐடியா ஒன்று இருக்கு, நான் யூனிவர்சிட்டி கட்டாயம் போக ஆகணும் என்றா நீங்க என்ன செய்யும், செகண்ட் சைட் ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க முந்தி படிச்சதோட நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு என்ன செய்யுங்க, படிச்சு செகண்ட் சைட் ட்ரை பண்ணா என்ன செய்யலாம், நீங்க எடுத்த ரிசல்ட்ஸோட நல்ல ரிசல்ட்ஸுக்கு என்ன செய்யலாம், போகலாம். அதாவது ஒரு கெலனியோ, ஒரு கொழும்போ, ஒரு ஜெப்ரையோ, மொரட்டோ யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன செய்ய வரக்கூடிய இது வாய்ப்புகள் என்ன கிடைக்கும். அப்ப நான் ஃபெடப்பா நம்மளுக்கு யூனிவர்சிட்டி கிடைக்கல, நம்மளுக்கு யூனிவர்சிட்டி வாய்ப்பு இல்லை என்று ஃபெடப்பா என்ன செய்யும், கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யும், நம்ம முந்தி நம்ம நார்மலா படிச்சோம், அதால நம்மளுக்கு கிடைக்கல, இந்த வருஷம் நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணி படிப்போம் என்ன ஒரு நியத்தோடு வச்சு என்ன செய்யுங்க, படிங்க. படிச்சோம்டா முந்தி முந்தி கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸை விட இப்ப கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸ் என்ன செய்யும், கூடுதலாக வரும். கிடைக்காதாக்கள் சும்மா பெடப்பாய், அதாவது எனக்கு கிடைக்கலானே, எனக்கு 0.5 சஸ்கோர் தானே, எனக்கு யூனிவர்சிட்டி போகலா, நான் எலிஜிபிள் இல்லை, அப்படி யோசிக்க வேணாம். எல்லாரும் எலிஜிபிள் தான், எல்லாரும் பாஸ் ஆகிக்கீழ் 3 இயர்ஸ் எடுத்து பாஸ் ஆகிக்கீழ், பாஸ் ஆன எல்லாரும் எலிஜிபிள் தான். ஆனா நம்மளுக்கு என்ன அதாவது ஸ்ரீலங்காவோட யூஜிசியால வச்ச கட் ஆஃப் என்ன செய்யாது, நம்ம அதாவது கிடைக்கல. அடுத்த முறை என்ன செய்யுங்க, ஒரு சின்ன ட்ரை ஒன்று பண்ணி பாருங்க, பார்த்து யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு போற இதை எடுங்க. எங்கேயும் ஸ்ரீலங்காவில் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு யூஜிசி அப்ரூவல் பண்ண டிகிரிக்கு மட்டும்தான் என்ன செய்யும் தொழில் இருக்கும். கவர்மெண்ட்ல பிரைவேட்டா வேற வேற ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் முடிச்சா பிரைவேட் ஜாப்ஸ் இருக்கும். ஓகே சமுதாதா, ஏதாவது டவுட்ஸ் ஈகா? சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன விஷயம், கோர்ஸ் எப்படி, அது என்ன கண்டென்ட், என்ன மாதிரி ஜாப் மாதிரி? சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது இப்போ 2000 இந்த வருஷம் உங்களுக்கு தான், உங்களோட பேட்சுக்கு தான் இந்த சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் கொண்டு வராங்க. புது கோர்ஸ், இந்த மொடியூல் இன்னும் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணலை. இதுதான் நம்ம படிக்க போகிறோம். 2025ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோர்ஸ் தான் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த கோர்ஸ் எங்கே செய்வடையுதுன்னா விக்ரமராஜி கம்பஹா விக்ரமராஜி மருத்துவ யூனிவர்சிட்டிலாம் செய்வடையுது. அதில் 50 பேர் தான் எடுக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 50 பேர் எடுத்து செய்கிறாங்க. அதாவது சேல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டா இப்போ நம்மட டிஎஸ் ஆஃபீஸ், அடுத்து அதே போல் டிஎஸ் ஆஃபீஸில் இருக்கின்ற டிஎஸ் ஆஃபீஸில் அதாவது சேவைகள் மேனேஜர்ஸ், என்ன சொல்கிறேன், புதுசாக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு டிகிரி. டெவலப்பர் ஆஃபீஸர்ஸ், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் இருப்பாங்க, அவங்கள மாதிரி ஒரு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு டிகிரி தான் என்ன இது என்ன அந்த டிகிரி தான் இந்த டிகிரி. இன்னும் அதில் மொடியூல்ஸ் அதில் விஷயங்கள் ஒன்றும் இன்னும் கொண்டு வரல. இப்போ நாங்கள் கோர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க. ஓகே, வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இல்ல வைண்ட் அப் பண்ணுவோமா? என்ன மாதிரி யாராவது கொஸ்டின் என்னாவது இந்த கேட்கணும், இது கேட்கணும் பண்ணினா கேளுங்க. முடிவு சம்பிரதா. சரி லவ்லி. ஓகே அப்ப okay, as we come to a close, a heartfelt thank to all of you for being a part of this session, and a big shout out to our speaker Lukman, myself and Lafri for sharing their time and honest experience with us tonight. We hope this session help you to get some clarity and confidence about your next step. Whatever path you take, may it lead you towards growth, purpose, and success.
Stay in touch with UGA for more support and guidance. All the best for your journey ahead. Assalamu alaikum and good night, everyone.